आञ्जनेयस्वामिनः जय सर्वरूपाभिविघ्नत्रिगन्त्री महानदन्तिवक्त्राभिमञ्चस्य मान्या विधीन्द्राभिसृत्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने मानमानधे सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी या कापिकादुर्विनी महानारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दरी कामाक्ष्यामा करुणाकटाक्षधरी कामायने कल्पतां शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं प्रियात् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं यदीयां विचिन्तास्फूर्ता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्ष्मीः गुरुश्रेष्ठमीरे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारती दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयी अक्षमालां दधाना हस्ते लीकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र सर्गो निशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अन्तर्ग्रहसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आहारयं मुहुरवो रसिकाः भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरमाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सरभूभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं नाथासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालेशमनिशं विभावयामि तत्ते प्रत्यग्रभाराजनवरितगणाय नवलीकेलिकारं दावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनकृशां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मी निःशङ्कनीकानिलयम् आतस्यन्तसन्दोगमन्तस्सिञ्चिन्तकानां
वपु अनुकलये माहिताकारणनाथा योऽन्तः प्रविश्वमवाचमिमा पुरुषुत्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगावीने प्राणानां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्ततत्त्वघोषानिस्तुलं भक्तमात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातवतुभाषणम् अनन्तरामयोगीमुखं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मोहकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं मत्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकप्राधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदेवतं विराजन्तं तनयने वड्डीसेनापतिं भृगुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदेवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्चलं मत्स्मरणात् ऊनिरिक्षुवर्वै त्रिकट्बुद्धूनाट्यपुरोमं वै ध्रुवन्पदुपाशं तां वै विलियुம்போது உந்தம் சரணமே சரணம் என்று நின்றேன் தேனுடை கமலத்திருக்கரசே திரை கொள்மான் நெடுங்கடப்பிடந்தாய் நான் உடைத்தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழந்தாய் ஸ்ரீ ஹரயே நமः ராதாரமணி சத்யபாமாஸ்மே ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ணாய परब्रह्मणे नमः शिवाभ्यां नमः गुरुपद्मपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ॐ हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तृश्च श्रोतॄणां धर्मादिविहितपुरुषार्थसिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोदनपटुतरे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः। श्रीकविயான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமாத்ம விசேஷத்தாலும் வேணுகோபால சுவாமி திவ்யகருணையாலும் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிவனை யஜ்ஞத்தில் இன்னைக்கு மகாபிரதோஷ புண்ணியகாலமாக அமைச்சிருக்கு. தோஷங்கிற சொல்லுக்கு கொலைங்கிற அர்த்தம் எல்லாருக்கும் தெரியும். தோஷத்துக்கு இன்னொரு அர்த்தம் ராத்திரின்னு அர்த்தம். பிரதோஷம்னா ராத்திரியுடைய ஆரம்பம். பிரதோஷம் ரஜனி முகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த சந்தியா காலத்தில் சாயம் சந்தியா காலத்தில் பிரதோஷ காலத்தில் திரையோதசி திதி சேர்ந்து இருக்கும்போது அதுக்கு மகாபிரதோஷம் பரமேஸ்வரன் ஆராதனத்துக்கு ஏற்பட்ட பரம உத்தமமான புண்ணியகாலமாக அமைஞ்சிருக்கு. எல்லா தெய்வங்களும் பரமேஸ்வரனை ஆராதிக்கிறதுக்காக சந்திக்கப்படுறாங்க. அந்த பிரதோஷ காலத்தில் சேவந்தே தமனு பிரதோஷ சமயே தேவம் மிருடானி பதிம் சூத்த சங்கீதை போய் சொல்லும்போது பிரதோஷத்தில் போய் நாராயணன் தரிசனம் பண்ணாங்க. நாராயணன் ஒரே நேரத்தில் இல்லை, அங்கே இல்லை. அவர் பரமேஸ்வர சந்தைக்கு வந்துள்ள ரெண்டே எனக்கு சொன்னேன். நரசிம்ம சந்தையாக இருந்தால் தரிசனம் பண்ணலாம், ராமனுடைய சந்தையாக இருந்தால் தரிசனம் பண்ணலாம். என்னன்னா இவர் ரெண்டு பேருக்கு ஒரு பௌத்தமான அம்சம் இருக்கிறதுனால நப்பிரதோஷே அனுபவிச்சு நரசிம்மம் ராகவம் என அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற வாக்கியம். அந்த பிரதோஷ காலத்தில் பஞ்சாட்சரத்துக்கு போய் ஜபம் பண்ணிவிட்டார். என்ன பலன்னு ஆச்சாரியார் பகவத்பாக்கள் ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டார். இது ரொம்ப நாள் முன்னாடி 1893 130 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஸ்காந்தத்தை ஒரு பெரியவா பப்ளிஷ் பண்ணார். அதுக்கு அந்த காலத்தில் ஜீவதேசம் இருந்த மன்னார்குடி பெரியவா சொல்லக்கூடிய மகா அப்பைக்கு பரம்பரையில் பெரியவா
ஒரு ஸ்ரீமத்தை சம்ஸ்கிருத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தில் கோட் பண்ணியிருக்கா. அந்த ஸ்ரீமத்தை அப்படியே ரீபப்ளிஷ் பண்ணால் 1963 எங்கள் பெரிய ஸ்காந்தத்தை மறுபடியும் இந்த சங்கர சந்திலேயே மூலத்தை சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகத்தை சம்ஸ்கிருத்தையும் நாரத லிபியிலையும் தமிழ்லையும் ஸ்லோகத்தை போட்டு தமிழ் அர்த்தத்தையும் சேர்த்து 2 பதத்தை பப்ளிஷ் பண்ணும்போது அந்த மனாவுடைய விரிவாக எழுதின ஸ்ரீமத்தை ரீபப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அது ரொம்ப நாள் முன்னாடி நான் ஸ்டூடெண்ட் அப்போது பார்த்துள்ள ஒரு ஸ்லோகம். ஆச்சாரியாருடைய கருத்துக்களை எல்லாம் இடம் பார்க்கணும். இது பகவத்பாதனுடைய ஸ்லோகம் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு ஸ்லோகம். பகவத்பாதா சொல்கிறார், காலத்தால் போய் பரமேஸ்வர தரிசனம் கொடுத்தா சொர்க்க பிராப்தி. உச்சி காலத்தில் மத்தியான காலத்தில் தீபாவளி சமயத்தில் போய் பரமேஸ்வர தரிசனம் பண்ணால் அது அஸ்வமேதம் பண்ண பார்த்து கொடுக்கும். சாயட்சி தீபாவளி போது தரிசனம் பண்ணுறாங்க, அது மோட்சத்துக்கு கொடுக்கறதா இருக்குது. சாயங்காலம் சூரியன் அஸ்தமிக்கிற சமயத்தில் பஞ்சாட்சர மகாமந்திரத்தை ஜபம் பண்ணிட்டா இந்த 3 காலங்கள்ட்டு சுந்தரேஸ்வரன் பண்ண எங்கே வரணும். அந்த பலம் கிடைக்கிறது. இதுக்கு மேலே ஏதாவது மனசில் இஷ்டமான விஷயம் இருந்ததுன்னா அதுவும் நிறைவேறது. உடனடியாக நிறைவேறும், குறையெல்லாம் நிறைவேறும்னு பரமேஸ்வர அவதாரமாக இருக்கக்கூடிய பகவத்பாதர்கள் பார்க்காம சொன்னாங்க. சந்தர்ஷனா ஸ்வர்கதம் மத்தியானே அயமே தத்யபதம் சாயங்கலே மோக்ஷதம் வானோரஸ்தமயே பிரதோஷ சமயே பஞ்சாட்சராதனம் தத்காலத்ரயதுல்யமிஷ்டபவதம் சத்யோ நவத்யம் திருடம். நிச்சயமாக கிடைக்க முடியாது. இது நிச்சயமே செய்யும். பிரதோஷ காலத்தில் நிச்சயமே ஜெபம் பண்ண வேண்டியது. சந்தியானத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 5 நிமிஷம் 108 ஆவத்தி பஞ்சாட்சரத்தை உபதேசம் ஆகின்றவர் உபதேசம் ஆகாதவர் சிவாய நம சிவாய நம சிவாய நமன்னு சொன்னால் அதே பலம் தான். அது நமக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டுனா மகாமந்திரம். அதுக்கு குரு மூலமாக உபதேசம் போகணும். மங்கன்யாசம் கரன்யாசம் பந்தம் விமோகம் இதெல்லாம் உண்டு. நாம பின்னாடி கொடுத்துனா நாமாவை வெற்றி இந்த நிர்பந்தங்கள்லாம் இல்லை. ஆனால் அதே பலத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்குது. சந்தியானத்துக்கு முன்னாடி ஏன் சொல்கிறேன்னாக்க வானோரஸ்தமையே சூரியன் அஸ்தமிக்கிற பொழுது பிரதோஷமயே பஞ்சாட்சராதனம்னு இருக்கு, ஸ்லோகம் இருக்குது. சாயங்காலத்தில் சந்தியானம் போது நட்சத்திரம் தெரிகிறவங்களும் ஜெபம் பண்ண சொல்லுது சாஸ்திரத்தில். அதனால அதுக்கப்புறம் இந்த பிரதோஷமயே இருந்து அப்படியே அதனால முன்னாடி தோஷம் பண்ணிட்டு அப்புறமா சாயங்காலம் சந்தியானம் பண்ணணும். நம்மளால விதிவத்தா பிரதோஷத்தையும் பிரதோஷ பூஜையும் பண்ண முடியல. ஆனால் 2 காரியங்கள் சொல்லணும் நம்ம எல்லாரும் செய்யக்கூடியதா இருக்குது. பரமேஸ்வர ஸ்மரணம் பண்ணுறது, சிவநாம கீர்த்தனம் பண்ணுறது 2 நிமிஷம் சிவநாம கீர்த்தனம் பண்ணணும். பாகவதத்துக்கு வந்துடுவோம். எல்லாரும் கூட வாங்கி சொல்லணும். அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல 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 அருணாச்சல
ಭಾಗ್ಯ ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಬೋಧಿಸಿದ ಭಟ್ಟದಲ್ಲಿ ஏற்கனவே கர்மச்சாரத்துக்கு நான் பிள்ளைய வந்து பகவான் வாக்கு கொடுத்துருக்கேன். அந்த வாக்கத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக நீ அவதாரம் பண்ணியோ அர்த்தனுடைய வாக்கை தெய்வத்தை விட உங்களை மேல அதிகமாக வச்சுருக்கா ஆராதிச்சாய மகாபதிவத்தையா இருக்கக்கூடிய தேவபூதி அவர் உள்ள வாசம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு நீ அந்த கர்ப்பத்தில் பிரவேசம் பண்ணியோன்னு கேட்டாய். நிஜபர்த்திருக்கிற பவன் நிஷேமா நிகதாய மததேவ தேவபூத்தியாம் கபிலஸ்வாஜாயதா ஜனானாம் பிரதயிஷ்யந்தி பரமாத்ம தத்துவ வித்யாம். அந்த மாதிரி பக்தருடைய வாழ்க்கை தெய்வ வாக்கா நினைச்சு அனுஷ்டானம் பண்ண அனுஷ்டானம் பண்ணா தெய்வத்திடத்துல வித்தியை தெரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜோதிஷம் மந்திரம் தீர்த்தம் குரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல எந்த அளவுக்கு நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கோ இந்த मंत्रे तीर्थे विजय देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना में प्रसिद्ध तादृशी प्राचीन श्लोक पूर्ण विश्वास तोड़ अनुष्ठान करना है. भगवान प्रत्यक्षमा त्रयोदशी की त्रयोदशी आते स्वामिया கொடுத்த கருத்து நிச்சயப்பட்டிருக்க ஏகே வாமனாக சொல்லி சொல்றோம் நினைச்சேன். ஆனா அதுக்கு பூர்வாங்கமான கபடிக்கா அந்த மாதிரி பார்க்க முடியுது. त्रयोदशीல பூர்த்தி பிரதமையில ஆரம்பிச்சு ஆர்வதஸ்ய அமரே பக்ஷே யாவத் சுக்ல த்ரயோதசி ஸ்லோகம் இருக்கு. அந்த த்ரயோதசி அன்னைக்கு பகவான் அவர்கள் வச்சு தர்ஷனம் கொடுத்தார். அன்னைக்கு தஸ்யா புராதுரபுத்தாத பகவான் புருஷः பீதவாசः சதுர்பாஹு சங்கசக்கரகதாதரः. பகவான் பார்த்த உடனே அப்படியே பரவசப்படுத்தி துஷ்டாவசாதேவி அதிதி குருத்வஹ प्रीत्या शनैः गद्गदया गिरादधिं तुष्टावसाने अदिति पूर्वः वीक्षति सा पिबति वचक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं दुःखं मिलिந்து போனாலும் வாய் வார்த்தை வராது. ஆனந்தம் மிகுந்து போனாலும் வாய் வார்த்தை வராது. துக்கம் மிகுந்து போனால் வாய் அடிச்சு போகிறது ரொம்ப பேருக்கு அனுபவம் இருக்கு. ஆனந்தம் மிகுந்து போனாலும் வாய் வார்த்தை வராது. சீதாதேவிக்கு போய் ஆஞ்சநேய சுவாமி ராவண பகவானுடைய பகவானுடைய ஆதேசம் வந்துட்டு விஜயராகவனாக ஜெயராமன் சுவாமி பிரகாஷம் 2 பேர் பண்ணாங்க. 2 நிமிஷம் மௌனமா இருந்தாலும் சீதாதேவி வாய் திறக்கல. அம்மா ஏமா பேசாம இருக்கே, என்ன யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கே? கிண்ணு சிந்தகசே தேவி கிண்ணு மானா விபாஷசே. அந்த 2 நிமிஷம் நிதானம் சொன்னேன். பிரதர்ஷ வசமா வந்தா निर्वाक्यास्मि क्षणान्तरम ஆனந்தம் மிகுந்து விடுத்து வாய் வார்த்தை வந்தேன். அது மாதிரிதான் ஒரு பெரிய பக்தர் ராமன் ரொம்ப ஈடுபாடு வார்த்தை சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர். ராம தர்ஷனம் பண்ணது சாதாரணமாக வார்த்தை சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர். எல்லாரும் பாண்டுரங்க பக்தர்களாக தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த பாண்டுரங்க தான் பாண்டுரங்கன்னு சொல்றதே விட்டோபான்னு சொல்றதும் விஷ்ணு தான் விட்டோபான் மதி வந்துடும். விட்டதுன்னு சொல்றதுனா விஷ்ணுடைய மாற்று ரூபம் தான். இருந்தாலும் ராமனுக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு. ராமனை தரிசனம் பண்ணணும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இவர் எங்கே இருக்க அர்ச்சாவதார கோலத்தில் ராமன் இருக்கக்கூடிய இடம் எங்கே இருக்கு. வண்டி பூஜை செலவழிச்சு போகிறதுக்கு கூட வசதி இருக்காமோ ராமன் தரிசனம் பண்ண முடியல. ரொம்ப நாள் தரிசனம் பண்ணாததுனால சுவாமி எப்படி இருப்பாருன்னு தெரியல. ஸ்தோத்திரம் பண்ண முடியல. எப்படியோ முண்டி அடிச்சு விஷயங்கள் மாதிரி சேர்த்து சுவாமி செஞ்சு வந்து சேர்த்துட்டார். இப்பவும் நான் பார்க்க முடியல, இப்பவும் ஸ்தோத்திரம் பண்ண முடியல. ஒரு சரணத்தில் அவங்கள்ல இப்போ ஆனந்த பாஷ்பம் வந்து கண்ண வரைக்கும் பார்க்க முடியல. ஆனந்தம் மிகவும் போனதுனால தொண்டை அடைக்கிறது ஸ்தோத்திரம் பண்ண முடியல. நான் என்ன பண்ணுவேன்? தாசத்துஜா வாட்டவாததோ போததனவே கண்டதாட்டதோ போததனவே கண்டதாட்டதோ ஹே தயாளுவா ஹே கிருபாளுவா ஹே தயாளுவா சக்ய சுவாமி ராகவா. அடுத்த நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல முடியுங்கன்னு வருத்தப்பட்டேன். நான் சொல்லி உனக்கு தெரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லையே. நீதான் சர்வஜனாச்சே. சர்வஜஸ்ய தயாகரஸ்ய பகவதः கிம் வேதித்தவ்யம் மயா. சிவானந்த ஒரு ஆச்சாரியன்
நிச்சயமாக ஒரு ஸ்லோகம் வரணும்னு இருக்கு. பகவத் சங்கல்பம் பிரதோஷமாக இருக்கணும். நான் உங்கள்கிட்ட தெரியப்படுத்துறதுக்கு என்ன சபல்யஸ்ய தயாகரஸ்ய பவதா கிம் வேத்தவ்யமயா சம்போத்வம் பரமாந்தரங்க இனிமே சித்தே ஸ்மராமி அன்பகம் அப்படிங்கிறது ஸ்லோகம். யோகக்ஷேம துரந்தரஸ்ய ஆரம்ப ஸ்லோகம். அது சிவ பூஜை இருக்கிறவள்னா நித்திய பூஜையில் ஒரு பிரார்த்தனையாக அந்த ஸ்லோகத்தை சேர்க்கலாம். ரொம்ப சக்தியான ஸ்லோகம். மகாபிரிவை அடுத்து போட்டுருக்காரு நம்முடைய அனுகூல பாஷை வந்து நீ யோகக்ஷேமத்தை கொடுக்க நிர்வாகம் பண்ண சக்தி கொண்டனா இருக்க, ஸ்ரேயசக்தி கொண்டனா இருக்க, எல்லாம் தெரிஞ்சவனா இருக்க, எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கா போதாது. என் விஷயத்தை ரொம்ப திரும்ப பண்ண கொடுத்தனா இருக்கேன், உலகத்துக்கு திரும்ப பண்ண கொடுத்தனா இருக்கேன். அதனால உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை. ஒரே ஒரு விஷயம் மாத்திரம் நிவேதனம் பண்ணிக்கிறேன். செல்வோத்தும் பரமாந்தரங்கா இனிமே சித்தே ஸ்மராமி என்பது அது கூட சொல்லலை, மனசில் நினச்சிக்கிறேன். சித்தே ஸ்மராமி என்பது நிச்சயம் மனசு நினச்சிக்கிறேன். நீனா ரொம்ப அர்த்தம். என் பத்னியை விட, குழந்தைகளை விட, மாதா பிதாவை விட, அக்காக்களை தவிர, அவளை விட, இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் விட, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை வஸ்துக்கள் ரொம்ப பிரியமான வஸ்துக்கள் இருக்கோ அவ்வளவையும் விட நீனா ரொம்ப அர்த்தம். செல்வோத்தும் பரமாந்தரங்கா இதுவே சித்தே ஸ்மராமி என்பதான். அந்த மாதிரி நான் அவனுக்கு தெரியப்படுத்துறது ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் தெரிஞ்சவன் நீ. சகல ஜானசி மாஜி அந்தரஸ்திதி சகல ஜானசி மாஜி அந்தரஸ்திதி மகதுமா பிரதி காமினந்தி மகதுமா பிரதி காமினந்தி ஹே தயாளுவா ஹே பாடுவா ஹே தயாளுவா சக்ய சுவாமி ராகவா. மகான்கள் உபேஷித்தார். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னே எத்தனையோ பெண்களுக்கு முன்னாடி அசந்தேவி வேஷ முடிக்காம தயங்கி ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். பக்தியினால வந்த தயக்கம், விஷயம் தெரியாமல் இருக்கிறது தயக்கம் இல்லை. உஷ்ணவேதத்தை பார்த்துட்டு ஒரு நாயக்காவை குளிச்சுட்டு இருக்கான் பையன், விஷயம் தெரியல. அந்த மாதிரி இல்லை. இது பிரீத்யா சனைகி கத்கதயா கினாஹரி துஷ்டாவசாலேவி அதிதி குருஸ்வா. என்ன ஒரு சுவாரஸ்யம்னா பலவே ஒரு மாதிரி கர்த்தமான கட்டத்தோட பலவே ஸ்தோத்திரம் பண்ணிருக்கேன். தசமஸ்கந்தத்தில் பிரம்மாவுடைய ஸ்துதிக்கு முன்னாடி முதல் அத்தியாயம் பூர்த்தியாகும் போது கர்கதா ஐரத்தை இலையா அப்படின்னு புரியும். தொண்டை அப்படியே கடற்கரைக்கு போய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணாங்க. ஒரு அத்தியாயம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணாங்க மாதிரி இருக்கு தசமஸ்கந்தத்தில். இங்கே வித்யா சனைகி கர்கதயா கினாஹரி நிறுத்தி அனுபவிக்கிறது. அனுபவிப்பது நம்ம முக்கியமாக நம்ம மெக்கானிக்கல் ஆசிரியரோடு 10 நிமிஷம் முடிச்சிடணும். 11 நிமிஷம் எங்கேயோ ட்ரெயின் பிடிக்கணும், பஸ் பிடிக்கணும், ஆஃபீஸ் போகணும், ஓடிட்டு இருக்கோம். நமக்கு புரியுறது கஷ்டம். ஆனால் மகான்கள் தான் வியாசாச்சாரியாருடைய புத்திரான பிரம்மனிஷ்டாய் அவர் பாலசந்தானத்துக்கு ஒரு இடத்துல ஆரம்பிச்சு பத்மபுராணத்தில் மகாத்மியம் இருக்கு. அங்கே பத்ராபவத் பகவான் வியாசபுத்திரா அவர்கள் எப்படி படிச்சிருந்தார், பாகவத்தை எப்படி படிச்சிருந்தாருனாக்க அப்படியே சனைகி உள்ள நிறுத்தி பிரீத்தியா சனைகி பாகவதம் உள்ள நிறுத்தி படிச்சிருந்த நான் அனுபவிக்கிறேன். அதனால பிரீத்தியா சனைகி கத்கதையா கிராகதி துஷ்டாவசனதேவி அதிதி குருஸ்வஹ உத்விக்ஷதி சா பிபதி வசக்ஷுஷா. பகவான் கண்டிப்பாக பார்த்தாலும் பார்த்த அந்த காப்பி எப்படி இருக்குதுங்க, பகவானுடைய ரசத்தை குறுக்க கண்மொழியா உள்ள இறக்கணும்னு நினைக்கிற மாதிரி. விபதி வசக்ஷுஷா தோஷனாபியம் விபத்தியில வால்மீகி, விபதி வசக்ஷுஷா வியாசாச்சாரியம். எல்லா மார்படும் ஒரே மாதிரி சொல்றாங்க. அந்த விபீஷண சுவாமி வந்த உடனே சுவாமி பார்த்தாரு, அந்த கட்டாட்சம் இருக்கிறேன் கண்ணால் 2 கண்ணாலையும் விபீஷணன் அப்படியே ஆட்கொள்றது. தோஷனாபியம் விபந்திவ இங்க தசமஸ்கந்தத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிருக்காங்க. சொல்றபோது அங்க சிக்ரந்த இவராசாபியாம் அப்படின்னு
மாதிரி அவங்க இன்க்ளூசிவாக போது பார்க்குறது கன்செப்ட் ஆஃப் காட்ங்கிறது ஹவு இட் பிகம்ஸ் மோர் ப்ராடர் அண்ட் ப்ராடர்ங்கிறது கவனிக்கணும். முதல்ல லட்சுமி மாத்திரம் பற்றி நினைச்சேன், எங்களுக்கு தான் பற்றி நினைச்சேன், எங்களுக்கு மாத்திரம் பற்றிக்கிட்டு ஜெகத்துக்கு மட்டும் நீ தான் பற்றி இப்போ தான் தெரிஞ்சுட்டேன். நான் எங்கேன்னு இருக்கேன் வாஸ்தவம் வந்தாலுக்கு. ஆனால் நான் நேரடியாக எங்கே பண்ணி அடங்கிட்டேன், நான் ஒரு ஸ்திரீயாக போயிட்டேன். இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு கவலையாக இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீக்கு நான் பிரார்த்திச்சேங்கிறதுனால உடனே இந்த பிரதம மூர்த்தியாரோ தர்ஷனமூர்த்தியே ஜெகத்பதியும் ரமாபதியும் யஜ்யபதியும் ஜெகத்பதியும் ஸ்தோத்திரம் வேண்டும். 3 ஸ்லோகங்கள் இந்த அவதாரத்திலேயே 3ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறத நேற்று நான் சூரியன் பண்ணேன். பகவானை பார்த்த உடனே 3 ஸ்லோகங்கள் அதித்தியுடைய ஸ்தோத்திரம் 3 ஸ்லோகங்கள். ரொம்ப நாளாக எங்கே கைக்கப்பட்டிருக்காளோ எங்கேருந்து வக்காலத்து யார் கைக்கப்பட்டிருக்கிறாளோ அவளுதான் பத்னின்னு பேர். நாம் போய் பார்த்து இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீயை பத்தின்னு சொல்லிக்கிறார். சொல்லிக்கிறார் நம்ம எங்கே பண்ணிட்டாலும் பத்தின்னு பத்தினோ எங்கே சமயோகிய லட்சம் பத்னிங்கிற சப்தத்துக்கு எங்கேருந்து கூட இருந்து கைக்கரியம் பண்ணக்கூடியவள் அவளுதான் பத்னின்னு பேர். ரொம்ப நாள் இப்படி கைக்கரியம் பண்ணிருக்கிறதுனால முதல் வார்த்தை 3 ஸ்லோகங்கள் எக்கேஷ யக்ய புருஷ அச்சுத தீர்த்தமாத தீர்த்தஸ்ரவ ஸ்ரவணமங்களன மதேயா ஆபன்னலோக விஜினோத்வசமோதயாத்ய சன்னக்ருதி ஈஷ பகவன் அசிதீனநாதः விஸ்வாய குரவே விஸ்வாய விஸ்வ ஸ்திதி சம்யமாய ஸ்வைரன் கிரீட புருஷக்தி குணாய குந்தே ஸ்வஸ்தாய சஷ்வதுபகுமித பூர்ணபோத வியாபாகிதாத்ம தமசே ஹரயே நமஸ்தே ஆயுப்பரும் புரவிஷ்ணவதுல்ய லக்ஷ்மீ யோகூதசாஹ சகல யோக குணாஸ்திரவர்கः ஞானஞ்ச கேவலமனந்த பலந்தி துஷ்டாத் त्वत्तोन्नाम किमुसपत्न जयाति नरशीः ஏஷே புருஷாட்சத்துக்கு பார்த்தா இது ஒரு பர்சனல் கனெக்ட் பண்ணி சொல்லுவது. நான் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கும்போது யாரும் பெரியவா இருந்தால் போய் நமஸ்காரம் பண்ணுறது ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகம் வாழ்க்கையை தெரிவிக்கணும்னா ஒரு பழக்கம் வச்சுருந்தேன். அது ஒரு நோட் வச்சுருந்தேன். உண்மையாக போன வச்சுக்கலாம் சாஸ்திரம் இருந்தேன். கொஞ்சம் வயசான வாழ்க்கை தெரியும். ராமராமனா ராமராமனா பிடிக்கிற ஒரு ஸ்லோகத்தை பிடிக்கிறது. இந்த பாம்பேயில் உபன்யாசம் நான் போய் நமஸ்காரம் பண்ணேன். பிரகாஷ் படிச்சிருந்தேன். அவர் கைப்பட எழுதி கொடுத்தார். முதல் ஸ்லோகம் பாகவதற்கு தான் எனக்கு எழுதி கொடுத்தது எங்கேஷ எங்கே புருஷன். அது என்னதான் அந்த ஸ்லோகம் அவருக்கு தோணிச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. ரொம்ப நாள் வீட்டு தான் புரிஞ்சுது. கஷ்யப்படைய பிள்ளையார் விசாரம் பண்ண காரணமாக இருக்கக்கூடிய கிடமோனும் அது நான் கஷ்ட போத்துறோம் எங்கள் போகிறதுக்குன்னு ஏற்பட்டார்ல அந்த மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்தில் பெரியவா எழுதி கொடுத்தா எங்கேஷ எங்கே புருஷ அச்சுத தீர்த்தமாத நீ எங்கத்துக்கு தான் ஈஸ்வரனா இருக்கேன். எங்கேருந்து ஆராதனை பண்ணக்கூடிய விஷ்ணு இருக்கேன். தன் ஆசிரியக்கூடிய பக்தர்கள் கீழ் விழும்படியா எனக்கு ஒரு காலம் நீ விடமாட்டானோ அதுதான் அச்சுதன் பேரு. தீர்த்தமாத தீர்த்தம்னு சொன்னா பவித்திரம்னு ஒரு அர்த்தம். அதனால தீர்த்தீகரணம்னா பவித்திரீகரணம் அர்த்தம். ஒரு சரணம் ரொம்ப பவித்திரமா இருக்குன்னு ஒரு அர்த்தம். வாஸ்தவத்திலேயே உலகத்தை மட்டும் பார்க்கணும் பண்ணக்கூடிய கங்கை ஒன்றுடைய திருப்தியில இருந்தா வந்து தீர்த்தமாத இது இந்த பகவான் பொதுவாக எந்த அவதாரத்தையும் எந்த ரூபத்தையும் பகவான் தீர்த்தவான்னு சொன்னா பொருந்தும். ஆனா ஏன்னா பவித்திரம் எடுத்துச்சா மங்களாநாயத்தை மங்களம் பீஷ்மர் பார்க்காரு பகவான் கேட்டு போது சொல்லியிருக்காரு. ஆனா இந்த அவதாரத்துல பல ஸ்பெஷல் கனெக்ஷன். இந்த அவதாரத்துல தான் திருவிக்குளம் அவதாரம் பண்ணி பகவானுடைய சரணத்தை தன் கமண்டலம் இருக்கக்கூடிய தீர்த்தத்தால சொன்னா அனுப்பி தன்னுடைய கமண்டலையே தேக்கி வச்சுட்டு அந்த தீர்த்தம் தான் தேவலோகத்தை மந்தாகினியாக பூலோகத்தில் கங்கையாக பாதாளோகத்தில் கோபுரத்தையும் ஓட போறேன். அதனால கங்கை ஆளுநருக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய அவதாரங்கள்னால பின்னாடி வரக்கூடிய ஒரு பெரிய முன்கூட்டி இவள் வாக்கில் வரக்கூடிய பகவான் பண்ணிட்டார். தீர்த்தபாத எக்கேஷ எங்கே புருஷ அச்சுத தீர்த்தபாத மகானுடைய வாக்குகள் ஒரு பெருமை பின்னாடி வரக்கூடிய விஷயத்தை முன்கூட்டி தெரியாமலே வந்துடும். ஞானங்களாக தெரிஞ்சு விடும். மகான்களாக அவள் வாக்கில் வரக்கூடிய பகவான் செஞ்சு விட
விஜயதான் பத்தலம்மா பின்னாடி வரக்கூடிய சரித்திரத்தை ஒரு ஸ்லோகத்தில் காட்டின மாதிரி இந்த சித்தவாதான ஒரு ஸ்லோகத்தால பின்னாடி கங்காஜனகமாக இருக்கக்கூடிய தரணத்துடைய இல்லையே யஜ்ஞேஷ யஜ்ஞ புருஷ அச்சுத தீர்த்தமாத யஜ்ஞ புருஷன்னு சொன்னா யஜ்ஞம் வேறு இல்லை விஷ்ணு வேறு இல்லை வேறுன்னா அதுக்கு பிரமாணம் யஜ்யோ வை விஷ்ணு யஜ்ஞான வை நுத்யச்சதே அப்படின்னு வேறு சொல்லணும் யஜ்ஞம் வேறு இல்லை விஷ்ணு வேறு இல்லை பகவத்கீதையில யஜ்ஞத்துக்காக செய்யக்கூடிய கர்மாவை தவிர மீன் கர்மாக்கள் எல்லாம் நான் கட்டுப்படுத்தணும்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றேன் யஜ்ஞாய ஆச்சரத கர்ம அப்படின்னு இருக்கு கீதையில பகவத்கீதை பாஷ்யம் பண்றது யஜ்ஞம்னா விஷ்ணு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய கர்மாவை தவிர மீதி கர்மாவை தான் கட்டுப்படுத்தும் ஸ்வயமாகி உத்தேசத்தோட ஸ்வயத்தோடு கர்மா கட்டுப்படுத்தும் அப்படிங்கிறத பகவத்கீதை பாஷ்யத்தை சொல்லுங்க யஜ்ஞ புருஷனா இருக்கிறவங்க தான் யஜ்ஞேஷ யஜ்ஞ புருஷ அச்சுத தீர்த்தமாத தீர்த்தஸ்வா ஸ்ரவணமங்களநாமதேயா தீர்த்தம்னா பவித்திரம்னு அர்த்தம் சொன்னேனும் அந்த பகவானை பற்றி கேட்டாலே நம்ம பவித்திரமா ஸ்ரவணமே நமக்கு பாவத்தை கொடுக்கும் அதோட அவருடைய நாம தீர்த்தஸ்வா அவருடைய பெருமையை கேட்டாலே வந்து பவித்திரமா பண்ணிடும் பெருமை உங்களுக்கு தர முடியல உட்கார்ந்து ஒரு மணி நேரமோ அரை மணி நேரமோ எவ்வளோ விரிவாக சொல்லுதோ உட்கார்ந்து கேட்க முடியல தெருவு போயிட்டே இருந்தான் ஒரே ஒரு நாம காதல் விழுந்துட்டு அது ஒரு ஸ்ரவணமங்கேயா இந்த தீர்த்த ஸ்ரவகாக்கு மேல இன்னும் அது மேல அதை பற்றி இன்னும் சொல்லணும் ஒரு பதம் ஸ்ரவணமங்கேயா ஏன் ஸ்ரவணத்துக்கு திருப்பி சொல்றாங்க கீர்த்தனம் பண்றதுக்கு நமக்கு புண்ணியம் வந்தாதான் பார்க்கிற பதம் தான் ஆகணும் ஸ்ரவணத்துக்கு புண்ணியம் வேணும் அந்த சமயம் பார்த்து காரணம் சொல்லலாம்னா ஏதோ இந்த ஈரப்படத்தை கொண்டு போயிட்டோம்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது கீர்த்தனம் பண்றதுக்கு ஏதோ வாக்கு பேசணுமே சாதாரணமா பேச்சு வராதவனுக்கு அவன் மிக ஸ்பஷ்டமா இல்லை அவனுக்கு சின்ன குழந்தை பேச்சு வரக்கூடிய வயசு இல்லை ஒரு வயசு திருவிழா இருக்கக்கூடிய குழந்தை இல்லை 95 வயசு எடுத்து தாத்தாவோ பாட்டியோ குழந்தை போயிடுச்சு அவன் காது கேட்கறது காதுல யாரோ பகவத்நாமா சொல்லிட்டா சமீபத்தில் இருந்தாங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணேன் தள்ளிவிட்டா ஃபோன் பண்ண உடனே ஃபோன் பண்ணேன் அவளுக்கு காது போய் விழுந்தா இல்லையா தெரியாது நான் முழுக்க அருணாச்சல சிவன் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ரமண சொல்ல படத்தை முகமாட்டில் வச்சிருந்தேன் பெரியவாளோட படத்தை வச்சிருந்தேன் அவள் மோட்சம் அடைஞ்சிட்டாடா இல்லையா நாம எப்படி சொல்ல முடியும் நான் ரமண ரிஷியா பெரியவாளா மோட்சம் அடைஞ்சிட்டா ஞானிகளா இருக்கவா மகாத்மா இருக்கவா சொல்ல முடியும் நான் சாதாரண சராசரி மனுஷன் தானே நீங்க அதை பற்றி கவலைப்படாதப்போ காலத்துல கேட்டுட்டானா இல்லையான்னு ஈஸ்வருக்கு தான் தெரியும் ஆனா நீங்க ஒன்றாக செய்யறது பெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் பகவந்தமா ஜெபம் பண்ணிருக்கேன் 24 மணி நேரம் பகவந்தமா சொல்லிருக்கேன் அது நிச்சயமா நீங்களை கரையேற்றி வைக்கும் தெரிஞ்சு கேட்டாலும் தெரிஞ்சு சொன்னாதான் பக்கம் போகும் இல்லையோ தெரியாம சொன்னாலும் அதுமையாக சுத்தந்த கேட்கும் தகத்தை போகாமல் சொன்ன மாதிரி தெரியாம பகவந்தாம சொன்னாலும் பாவத்துக்கு போக்கிட்டீமோ தெரியாம கேட்டாலும் பாவத்து போக்கிட்டும் ஸ்ரவணமங்களநாமதேயா பகவந்தாமா தெரியாமலே காரணம் கேட்டுட்டோம்னா ஸ்ரவணம் இருக்கிறது ஈஸியஸ்ட் பக்தி நவீனமான பக்திகளை பார்த்தீங்கன்னா கீர்த்தம் பண்ணிட்டே இருந்தாக்க ஒரு அரை மணி நேரம் சேர்ந்தாமல் பண்ணாக்க நாக்கு வரட்டு போது மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் தீர்த்து குடிச்சாக்க எவ்வளோ சொல்றது அரை மணி நேரம் கேட்டுட்டே இருக்கேன் காதுக்கு ரொம்ப வரியா இருக்குது யாராவது சொன்னா எங்கேயாவது விட்டா நான் இன்னும் டயர் அவுட் ஆகாத ஒரு விஷயம் பாருங்க பகவான் கொடுத்து ஆர்கன்ஸ் பார்க்கறா படிச்சுட்டே இருக்கா கண் ஏதோ வாட்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு அர்ச்சனை பண்ணிட்டே இருந்தா கை கெடுக்கிற மாதிரி இருக்கு நடந்து கட்சி பண்ணிட்டே இருந்தா காது வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே இருந்தா மூச்சு வாங்குறது கொஞ்சம் நமஸ்காரம் பண்ணா போற உட்காந்து விடலாம் அப்படின்னு தோணுது கேட்டுட்டே இருந்தா ரொம்ப கட்டணும் காரியமே காக்காதுன்னு காது வலிக்கும்படியா சொல்லக்கூடியவா சரியா சொல்லலைன்னா அது வேற விஷயம் ஆனா சாதாரணமா பெரிய பாட்டா சொல்லக்கூடிய கேட்டு காது வலிச்சது கிடையவே கிடையாது அதாவது சிரவணத்தை ரொம்ப சர்வதர்மங்களுக்குள்ள சிவபுராணத்தை நாரதர் வாக்காக சொல்ற போது ஸ்ரவணம் சர்வதர்மேபியா வரம் மன்யே பிரபோதனாஹ வைகுண்டஸ்தः யத கிருஷ்ணா ஸ்ரவணாத்யஸ்ய லப்யதே வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடியவன் ஸ்ரவணத்தால் வந்துருக்கான் ஹிருதயத்தில் வந்து சேர்ந்துருவான் அப்படி இருக்கக்கூடிய அவனுடைய நாமாவுக்கு அவரோட பிரபாவம் தீர்த்த ஸ்ரவணா பகவானுடைய பெருமை பகவான் நாமாவுடைய பெருமை ஸ்ரவணமங்களநாமதேயா ஆபன்னலோக விதினோபசமோ தயாத்ய விதினோபசமோ தய ஆத்ய அத்ய ஆபன்னலோக விதினோபசமோதயாத்ய சன்னகிருதி ஈஷ பகவன் அசிதீர்ணாக ஆபத்து வரக்கூடியவர்களுக்கு கஷ்டத்தை விஜயம் தான் கஷ்டம் அந்த விஜயத்தை
ய சன்னக்ருதி ஈஷ பகவன் அசி தீனநாதா. நீங்க பகவத்ஸ்வரூபமா இருக்கே, தீனங்களுக்கெல்லாம் நான் கதியற்றவர்களுக்கு அகதீனா கதின்னு நீங்க தான் கதியற்றவர்களுக்கு கதியா இருக்கே, எங்களுக்கு மங்களத்தை செய்யும். தனக்கு உத்தேசம் என்ன, ஆரம்பிக்கும் போது தன்னுடைய வாழ்க்கையோட கிருஷ்ண நிவர்த்தி ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் அதை கேட்கணும். இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல ஒரு ஸ்லோகம் கூட என் குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணும்னு கேட்டா ஸ்லோகம் இல்லை. 3 ஸ்லோகங்கள் பகவான் நேரடியாக பார்த்த உடனே துருவன் எப்படி பகவானுக்கு வரும்போது ஸ்ரீதயாவுடைய வார்த்தையாக தான். ஆனா பகவானை பார்த்த உடனே ஸ்ரீதயாவுக்கு பேசல, தயாருக்கு பேசல, ஒண்ணுமே பேசல. எனக்கு 2 விஷயம் கொடுத்தா போகணும். பக்தி ஏற்படணும், மகானுடைய சங்கம் இருக்கணும். பக்தி பிரபலதாம் துய்மே பிரசங்கா பூயா அனந்த மகதாம் அவதாசயானாம் ஏனஞ்சசா உற்பணம் உருப்யசனம் பவார்த்திம் நேஷ்யேவ வத்குணகதாம் கபானமந்தா. அந்த மாதிரி பகவானை பார்த்த உடனே 12 நாள் பிரசன்னம் பண்ணதில்ல, தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய கஷ்டம்லாம் மறந்து போய் பகவானுடைய திருமாற்றம் மனசு தேங்கி இருந்து ஆபத்னலோக விதினோ வசமோதய சன்னக்ருதி ஈஷ பகவன் அசிதீனநாதா. ஆப்தெல்லாம் போத்திக்கணும். சூச்சகமாக ஒரு வார்த்தை சொன்னார். விஸ்வாய விஸ்வபவன ஸ்திதி சம்யமாய ஸ்வயனக்ரீத புருஷத்தை குணாய பூம்னே. உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணி சிருஷ்டிச்ச உலகத்தை ரசிச்சு கடைசியில பிரளயகாலத்தை அவ்வளவு லோகங்களும் அடங்கிறதுக்கு அடங்கக்கூடிய ஸ்தானமா நயஸ்தானமா இருக்க குருவாணிகள் விஸ்வாய நீங்களே உலகமா இருக்க விஸ்வாய நேரிகேஷன் விஸ்வஸ்மயமாக முதல் நாளாக இருந்து சஸ்தானம் விஸ்வாய விஸ்வபவன ஸ்திதி சம்யமாய ஸ்வயனக்ரீத சம்யமம் இருந்து விஸ்வ பவனன்னு சொல்ற போது பவன்கள் பிறப்பு, நம்ம பவசாகரம் அப்படின்னு சொல்றோம். பவனங்கிறது பிறப்பு, ஸ்திதிங்கிறது லட்சணம், சம்யம்ங்கிறது பிரளயம். விஸ்வாய விஸ்வபவன ஸ்திதி சம்யமாய ஸ்வயனம் கிரகீத புருஷக்தி குணாய பூம்னே. எல்லா விதமான சக்திகளும் உங்கள்கிட்ட உங்க சங்கல்பத்தான சக்திகள்லாம் உங்கள்கிட்ட வந்து ஸ்வயனம் கிரகீத புருஷக்தி குணாய பூம்னே. பூமா பூமான்னு சொன்னா அது வந்து ஞானத்துடைய நிலை. உபனிஷத்துகள் பேசிட்டு பூமான்னு பேசிட்டு அந்த பூமாங்கிற நிலையில நிஷ்டையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஞானிக்கு எந்த சப்தமும் காண்டு விடாது. பகவத் ஸ்வரூபத்தை தவிர வேற ஸ்வரூபம் கண்ணுக்கு தென்படாது. கண் திறந்துட்டா கூட அவனுக்கு இது எதுவுமே உலகத்தில் இருக்கிற விஷயம் எதுவும் ரெஜிஸ்டர் ஆகாது. உலகத்தை பேசக்கூடிய பேச்சு எதுக்காக ஏறாது. அவனுக்கு பிரம்மஸ்வரூபத்தை தவிர வேற அனுபூதி இல்லை. அந்த மாதிரி தான் பூமானு பேரு. அந்த பூமாங்கிற அனுபூதியாக அனுபவிக்கப்படுகின்ற பரமாத்ம ஸ்வரூபத்துக்கு அவனுக்கு பூமன் அப்படின்னு கூப்பிடுறது. பூம்னே அப்படிங்கிறது நமஸ்காரம் தான். சதுர்த்தி விபத்தியில விஸ்வாய விஸ்வபவன ஸ்திதி சம்யமாய ஸ்வயனக்ரீத புருஷக்தி குணாய பூம்னே ஸ்வஸ்தாய சஸ்வ உபபிரமித பூர்ணபோத ஞானாத்மனே ஸ்வஸ்தாய. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வார்த்தை. ஸ்வஸ்தம்னு சொன்னா உடம்பு ஸ்வஸ்தமா இருக்கா அப்படின்னு ஒரு சின்ன எக்ஸ்ட்ரா சொல்றேன். சந்திரசேகர பாரதி சுவாமி 34வது ஆச்சாரிய வந்தார். மகான் ஜீவமுக்த அவர் ஒளி உலகத்தை மறந்து அந்தமுகமாக அந்த கர்மம் ரொம்ப நிறைய காலம் ரொம்பவே புரிஞ்சுக்க முடியல. ஆச்சாரியாளுக்கு ஏதோ புத்தி பெருமாட்டி கொடுக்கணும்னு சந்தேகப்பட்ட வாழ்தான் மடத்துடைய சிஷ்யங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு தனிகராக இருக்கக்கூடியவர். அவர் ஷாம்புல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல போஸ்ட் கார்டு தான், தினமும் போஸ்ட் கார்டு போடணும். ஆச்சாரியர் எப்படி இருக்காருன்னு பற்றி கொஞ்ச நாள் தங்கியிருப்பார். அவருக்கு வேலை இல்லை. ஆச்சாரியர் கடப்பல இன்னைக்கு அந்த இருக்கக்கூடிய சொல்லியிருக்காரு. ஒன்றும் பேச முடியல. பதிமுகமா ஒளி உலகத்தோட பிழக்க ஆரம்பிச்சு போய் நமஸ்காரம் வந்த வேலை முடிஞ்சு போயிட்டான். வந்த வேலை முடிஞ்சு போயிட்டான்னு இருக்கேன். போய் சொல்ல முடியும். முடிஞ்சு போயிட்டுன்னு சொன்னாக்க இவர் இருக்கா வந்து ஆச்சாரியர்கள் எதுக்கு எப்படி இருக்கு தீர்மானத்துக்காக வந்திருக்கேன். முடிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியல. முடியலைன்னா ஏன் கிளம்பணும்? வேலை முடியாம இருக்கா ஊருக்கு கிளம்பணும். வேலை முடிச்சுன்னா கிளம்பணும். பதில் சொல்ல முடியாம தினம் போஸ்ட் கார்டில் என்ன எழுதினேன் ஆச்சாரியா அப்படியே இருக்கு. இதான் ஒரு வரைக்கும்
முதல் போஸ்ட் கார்டில் முன்னாடி போஸ்ட் கார்டு போல இன்னைக்கு இதே மாதிரி கண்டினியூஸ் டு பி தி சேம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒவ்வொரு கார்டில் எழுதியிருக்கேன். முதல் போஸ்ட் கார்டு எழுதியிருக்கேன் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியல, ஆச்சாரியர் நிறைய என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியலன்னு எழுதியிருக்காரு முதல் கார்டில். இது மாதிரி ரொம்பவே புரியல. மகான் புரியல, யாரும் புரியல. ஒரு மகான் புரியல, ஒரு மகான் தான் புரியும். ஒரு பக்தர் அப்படின்னா கிருஷ்ணனுக்காக சசிகலா சுவாமி என்ன உதவுன்னு முக்கியம் என்ன விஷயம் கேட்டாங்க. இல்லை ஆச்சரியம் ஸ்வஸ்தமாக இது கேள்விப்பட்டேன். நான் சங்கரமாக இருந்து பார்த்துட்டு போகலாம், கொஞ்சம் தர்ஷனம் பண்ண போகலாம். அது கொஞ்சம் அந்த காலத்து அந்த காலத்தில் ஜமீன்தாரெலாம் கொஞ்சம் வேதாந்த படிச்சுப்பார், வேதாந்தம் பண்ணியிருப்பார். அதனால ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சவர். ஆனால் ஆச்சாரியால் ஸ்வஸ்தமான காரணம் இல்லையான்னு ஒரு சந்தேகம் பார்த்துட்டு கொடுத்துருக்காரு. ஆச்சாரியால் சொல்லும்போது இந்த மாம்சபிண்டமான சரீரத்தை நினைக்கிறீர்களா, சைதன்யத்தை நினைக்கிறீர்களா பெற்றார். ஒரு மாம்சபிண்டம் தான் ஆச்சாரியால் நீங்களாம் சொல்ல முடியல. வேதாந்த வாசிக்கிறேன் சைதன்யம் தான் ஆச்சாரியம். அப்போ ஆத்மா எப்போதும் ஸ்வஸ்தமாக இருக்கு, சரீரம் என்னைக்குமே ஸ்வஸ்தமாக இல்லை. ஆத்மா எப்போதுமே தன் நிலையில இருக்கு. சரீரம் ஆத்மாவில் போயிருந்தா ஆத்மாவும் புரிஞ்சிக்க முடியாம சரீரம் இருக்கு. அதனால சரீரம் ஒரு நாள் சுத்தம் இல்லை, ஆத்மா என்னைக்கும் அஸ்வஸ்தம் இல்லை. கொடுத்த உடனே ஒரு நமஸ்காரம் பண்ண என்ன பண்ண முடியும்? நமஸ்காரம் பண்ணி ஒரு மாட்டுக்காரங்க இருக்காரு. ஸ்வஸ்தம்னு சொன்னாக்க தன்னுடைய நிலையில நினைச்சு நிற்கணும். மூணாஸ்தத்தில் நேஸ்வரஸ்ய அசுபங்கத்தை ஸ்வேமகிம் நிஷ்டிதஸ்ய கபிலவாக்கியம் சொல்றோம். ஸ்வேமகிம் நிஷ்டிதஸ்ய தன் மகிமையிலேயே நினைச்சு நிற்கக்கூடிய ஞானிக்கு பிரகிருதியா இருக்கக்கூடிய மாயை ஒன்றும் பாதிப்பு இருக்காதுன்னு வேற கான்டெக்ட்ல காட்டுல வருது. அதனால பகவான் மட்டும்தான் எப்போதும் சுஸ்தமாக இருக்கணும். அவனுக்கு இந்த பிரமை நம்ம மாதிரி சரீரமோ மனசோ பிராணனோ இந்த மாதிரி பிரமையெல்லாம் அவனுக்கு கிடையாது. அவர் எப்போதுமே சுஸ்தமாக இருக்கார். ஸ்வஸ்தாய சஷ்வத் உபபிரமித பூர்ணபோத ஞானாத்மனே பகவதே நம ஈஸ்வராய. இப்படி சஷ்வா சுஸ்தமே சஷ்வ உபபிரமித பூர்ணபோத வியாபாரஜாத்மகே ஹரே நமஸ்தே அப்படின்னு இருக்கு. சஷ்வத் உபபிரமித பூர்ணபோத வியாபாரஜாத்மகே சாதாரணமாக சொல்றதுக்கு ஸ்லோகத்தை சொல்லிருக்கோம். விசாரம் அர்த்தம் பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்க மாட்டேங்குது. நீங்கள் என்னமோ அந்த மாதிரி மூணு சொல்லிட்டு இருக்கேன், பரபரமாக சொல்லிட்டு இருக்கேன், அவ்வளோதான். ஏன்னா நமக்கு ஓப்பன் நெட்டுக்காக உபன்யாசம் இருக்கிறதுனால இந்த தேதியில இந்த கட்டத்தை முடிச்சா நிர்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால ஸ்லோகமாக என்ன தோணுதோ பகவான் பேச வைக்கிற அளவு பார்த்துருக்கோம். ஸ்வஸ்தாய சஸ்வத் உபபிரமித பூர்ணபோத வியாபாரிதாத்மதமசே. போதம்னா ஞானம், பூர்ணமான ஞானம். அந்த ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கார். சஸ்வத் எப்போது உபதேசம் பண்ணிருக்கார்? சஸ்வத் உபபிரமித பூர்ணபோத. உபபிரமித வியாக்கியானம் பண்ணாங்க. சஸ்வத் உபபிரமித பூர்ணபோத வியாபாரிதாத்மதமசே. சரி, அந்த சுங்கேரி அனுகிரவாசத்தை கேட்டேன். சொல்லுங்க பத்து புராணத்தை கீதா மாதம் பண்ணி சொல்லுங்க. சாட்சாத் மகாவிஷ்ணு சயனத்தில் இருக்கிறபோது மகாலட்சுமி கேட்டாங்க, ஏதோ சின்ன இருக்கிற என்னுடைய சுரூபத்தை நான் தியானம் பண்ணிருக்கேன். ரொம்ப சுரூபம் கண்டிப்பே போயிருந்தே இருந்து மாயாமயமாக இருக்கக்கூடிய சுரூபம் மாயாமய மிகந்தேவி. இது மாயாமயமாக இருக்கக்கூடிய சரீரத்து அது தாத்விகம், பகவன்ம தாத்விகம். மாயாமய மிகந்தேவி பகவன்ம தாத்விகம். தத்துவம் சுரூபம் இல்லை, இது மாயாமயமான சுரூபம். கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய வந்து மாயாமயமாக இருக்கு. தத்துவஸ்வரூபம் உங்களுக்கும் ஆதாரம் ஒரு தத்துவஸ்வரூபம் இருக்கும், சுத்த குடும்பம் இருக்குங்க. அது உபதேசம் பண்ணுறதுக்காக நான் கிருஷ்ணாவோட கீதை உபதேசம் பண்ணேன். சுவாமி சொல்றதாக பத்மபுராணத்துக்கு கீதா மகாத்மியம் கோட் பண்ணி ஆச்சாரிய அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால பகவானுடைய சுரூபமே ஒரு தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணுறதுக்காக சஷ்வத் உபபிரமித பூர்ணபோத வியாபாரிதாத்மதமசே. தமசுனா இருட்டு, ஆத்மஸ்வரூபமா ஒரே பிரகாசமா இருக்கு. ஜோதிஷ் ஆத்ம ஜோதிஷ்னு சொல்றோம். அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு பெரிய ஒரு அஞ்ஞானமா இருக்கக்கூடிய இருட்டு மறைச்சிருக்கு. அந்த இருட்டை போக்கி வைக்கக்கூடிய ஞானத்தை எப்போதும் உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்க. நமஸ்காரம். சஷ்வத் உபபிரமித பூர்ணபோத வியாபாரிதாத்மதமசே ஹரே நமஸ்தே. ஹரின்னு சொன்னாக்க ஹரன்னா என்ன அர்த்தமோ அதே அர்த்தம் தான் ஹரி. இன்னைக்கு பிரதோஷமா இருக்கணும் பகவானுக்கு ஹரன்னு பேரு. ஹரன்னா ஹரதீதி ஹரஹா. திருடக்கூடியவனுக்கு ஹரன்னு பேரு. எதை சொல்றான்?
தஸ்கரணபதயே நமஹ. என்ன சொல்றாங்கன்னா பிரணதார்த்தி ஹரஹ. நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடியவர்கள் ஆர்த்தி எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடியவன். ஆர்த்தினா வெளியில சொல்ல முடியல, உள்ள வச்சு மெல்ல முடியல, பேர்பட்ட துக்கத்துக்கு தான் ஆர்த்தின்னு பேரு. அந்த ஆர்த்தி திருடக்கூடியவன் இருக்கான் சாமி. பிரணதான ஆர்த்தி ஹரஹ. தமிழ்ல ஆர்த்தி அக்ஷரம் கிடையாது. அதனால நியரஸ்ட் ஒரு காம்பு போட்டுக்கூடாது. திருத்தாட்சரத்தை கடமை ஆபத்தா பரவாயில்லை, உச்சரிப்பு கரெக்டாக இருக்கணும். பிரணதார்த்தி கரகான எழுத்து அர்த்தம் அனர்த்தமாக மாறிவிடும். நமஸ்காரம் பாடுங்க, ஆர்த்தியை கொடுக்கக்கூடியவன் அர்த்தத்தை கொடுத்துரும். ஆர்த்தியை திருடக்கூடியவன் இருக்கான். ஏன் திருடன்னு சொல்லுவாங்க? என்ன டோக்கெடுக்குன்னு சொல்லக்கூடாதா? அது திருடன்னு ஏன் சொன்னாங்க? திருடன் வந்துட்டு போயிருக்கான்னு திருட்டு மட்டும்தான் தெரியும். அவங்க யாரும் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு நான் வந்து அந்த திருட போறேன்னு நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டா வரும். 7 days நோட்டீஸ், 15 days நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு நோட்டீஸ் அட்வான்ஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டா இருக்கும். அவங்க வந்துட்டு போயிருக்காங்க, திருட்டு போனப்பறம் தான் யாரும் வந்துட்டு போயிருக்கான்னு தெரியுது. அந்த மாதிரி உன் கஷ்டத்தை போக்கி வைக்கிற மனுஷன் தான் இருக்கணும். நான் உன் கஷ்டத்தை நான் தான் போக்கி வைக்கிறேன்னு சொல்லுவோம். இல்லை போக்கி வச்சோம்னா நீக்காவது ஒரு நாளைக்கு சுற்றி காட்டுவோம். நீ கஷ்டப்படுவோம், நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நீ இந்த நிலைக்கு வந்து முடியுமா, நீ ஏதாவது ஒரு நாளைக்கு பேச்சுவார்த்தைன்னு சொல்லுவோம். பகவான் அந்த வார்த்தையே சொல்லாமல் நினைக்கவே நினைக்காமல் இவனுக்கு நான் கஷ்டம் போக்கி வைக்கணும்ன்றது இவனுக்கு தெரியக்கூடாது. கஷ்டம் போகிறதான் தெரியணும். யாரு போக்கினாலும் தெரியாது. திருடன் போல மோசப்படாமல் அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய குரு, சைலண்டா அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய குரு. பிரணதார்த்தி ஹரகான்னு பேர் இருக்கு. ஹரிக்கும் அதே அர்த்தம் தான். இந்த ஹரிங்கிற சப்தத்துக்கு அர்த்தம் சாதாரணமா தாத்தா பேரனுக்கு நாமகரணம் பண்ணது ஒரு உலகத்தில் சகஜம், எல்லா உலகங்களிலும் இருக்கக்கூடியதுதான். ஆனா தாத்தாவுக்கு பேரன் நாமகரணம் பண்ணாலும் எங்கேயாவது பாகவதமான பேரன் தாத்தா நாமகரணம் பண்ணா அதிகபட்சமா இருக்கு. உனக்கு எனக்கு 3 வருஷம் வந்தாச்சு, எனக்கு நீ பேர் சொல்லியா அதிகபட்சத்துக்கு நம்ம போயிடுவோம். பண்ணணும்னு இருக்கு, நான் பண்ண அது தர்ம விரோதமாக போயிடும். அதனால நான் பண்ண வேண்டாம். ரிஷிகள்லாம் முதியவர்கள் தான் நாமகரணம் போது நான் பின்னாடி எங்கோ கடைசியில் வாழணும் தொத்திக்கிறேன்னு தொத்தினுட்டான். ரிஷிகளுக்கு முன்னாடி தொத்திட்டு சுவாயம்பூர்வமாக இருக்கக்கூடிய பேர் பகவானுக்கு பேர் லோகத்ரயஸ்ய மனதீம் அகரத்யதாப்திம் ஸ்வயம்புவேன மனுனா ஹரி இது அனுத்தஹ. உத்தஹன்னு சொன்னால் சொல்லப்படுதுன்னு அர்த்தம். அனுனா வந்து பின்தொடர்ந்து வரக்கூடிய அர்த்தத்தை கொடுக்கும். ரிஷிகள் மகான்களெல்லாம் நாமகரணம் பண்ணுற போது கூடவே பின்னாடி இருந்து சொன்னதால அனுத்தஹ. ஸ்வயம்புவேன மனுனா ஹரி இது அனுத்தஹ. அனுத்தஹன்னு சொல்றாங்க. அனுத்தஹ அனுத்தஹன்னு சொன்னா சொல்லதேன்னு அர்த்தம். அனுத்தஹ நீட்டி சொல்லிட்டா தொடர்ந்து சொன்னார்னு அர்த்தம். என்ன அழைப்பு அந்த பாஷையை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப ஆனந்தமான அனுபவம். ஸ்வயம்புவேன மனுனா ஹரி அனுத்தஹ. துக்கத்தில் தான் போக்கி வைக்கக்கூடிய ஆர்த்தி வழியில் சுக முடியாமல் உள்ள வச்சு கதவு முடியாமல் இருக்கக்கூடிய ஆர்த்தியை போக்கி வைக்கக்கூடிய இது இவருடைய தான் இருக்கு. இப்போ ஆனந்த பிரிந்து விடுப்பவா தரிசனம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் பண்ற, விதவிதமான கட்டத்தோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ற. ஆனந்தம் மிகுந்த நிறைய துக்கத்தை நினைக்க பார்ப்போம். துக்கத்தை நினைச்சா இந்த ஆனந்தத்துக்கு மனம் வந்துடும். ஆனால் உள்ளதுக்கு குழந்தைகள் க்ஷேமம் இருக்கு, சொல்ல முடியல, உள்ள வச்சு சொல்ல முடியல. அந்த ஆட்சியை போக்கி வைக்கக்கூடிய அரியா இருக்கக்கூடியவனுக்கு ஸ்வஸ்தாய சஸ்வத்பரிமித புண்ணபோத வியாபாரின மதமசே நரே நமஸ்தே ஆயுட்வரம் வபுரதி அபிஷ்டம் அதுல்ய லக்ஷ்மீ யோகூதசான சகல யோக குணாஸ்திவர்கः ஞானஞ்ச கேவலமனந்த பவந்தி துஷ்டாதி த்வத்ரோன்ராக்கிம் சபத்மஜயாதிராசீஹி. உங்களை உபாசிக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு தீர்க்கமான ஆயுசு, ஆயுஷ் பலம். பலம்னு சொன்னா இதை விட அதிகமான ஆயுசு யாருக்குமே இல்லை. பிரம்ம உதாரணமாக ஆயுசு தான் வச்சுருக்காங்க. நமக்கு ஒரு ஜனனங்கள் 4 சேர்ந்து ஒரு 9 ஒரு மகாலிங்கத்தில் இருந்தது. இப்போ கதையில் இருக்கும் அவங்க சந்தி காலத்தையும் சேர்த்து 4,32,000 வருஷங்கள் மனுஷன் கிடைக்குது. துவாபகம் அது போல 2 வந்து 3 தேட்டாரு கதையை கிருதியும் 4 வந்து 4 சேர்த்து இருந்தால் ஒரு வந்தால் 43 லட்சம் 20,000 வருஷம். அதனால 1000 வருஷங்கள் வந்தால் ஒரு கல்பம் பேர் உலகத்துடைய ஆயுஷ்காலம் 432 கோடி வருஷங்கள் மனுஷன் நடக்குது. அது பிரம்மாவுக்கு ஒரு பகல்னு சொல்லிட்டு அவர் பண்ணிருந்தேன். இன்னொரு 12 மணி நேரம் பிரம்மாவுடைய ராத்திரி நைமித்திகப்படுகிறது. 432 கோடி வருஷங்கள் மொத்தம் 864 கோடி வருஷங்கள் மனுஷனுக்கு ஒரு பிரம்மாவுக்கு ஒரு நாள். அந்த மாதிரி 360 நாட்கள் உள்ள ஒரு வருஷம். அந்த மாதிரி 100 வருஷம் பிரம்மாவுடைய ஆயுஷ்காலம். சக்சஸர் ஆல்சோ ஆல்ரெடி அப்பாயிண்டட். இத்தனைக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவுக்கு 50 முடிஞ்சு 51 வயசு ஆனது இருக்கு. இன்னும்
எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான வருஷங்கள் அவதார குணமாக இருக்கு போல. ஆனால் அடுத்த குணமா யாருன்னு நம்ம லௌகிகமாக டிஸ்பிளேஷன் பண்ணா கடைசி தீர்மானம் இல்லை இவங்க சபடி ஒரு அடிஷனல் சார்ஜ் ஏதோ ஒரு ஆணம் போடலாம். அந்த மாதிரி தான் கிடையாது. அடுத்த குணமா யாருன்னு தீர்மானம் பண்ணியாச்சு. ஆஞ்சநேய சுவாமி பிரம்மா பவிஷ்யதி அப்படியே உத்தரகாண்டத்தில் ஸ்லோகம் இருக்கு. அடுத்த குணமா யாருன்னா ஆஞ்சநேய சுவாமி தான். பிரம்மாவுடைய ஆயுஷ்காலத்தை விட அதிகமான ஆயுஷ்காலம் உலகத்தில் யாருக்குமே கிடையாது. சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உள்ள இவர்களாம் நீண்ட ஆயுஷ்காலம். அதனால ஆயுள் பலம் பகு அபீஷ்டம் ரொம்ப ஆசைப்படக்கூடிய சரீரத்தை ஆயுள் பலம் பகு அபீஷ்டம் அதுல்ய லட்சுமி ஈடு இணைக்காத லட்சுமி. உங்களை ஆராய்ச்சி திறக்கவே திறக்காமல் வாயிலிருந்து ஒரு வார்த்தை கேட்காதவர்களுக்கு வாயிலிருந்து சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஐஸ்வர்யம் கொடுத்த விஜயனுக்கு அனுகூலம் பண்ண பிரபுவாச்சரியங்கள் ஆயுஷ்பரம் பக்குர் விஜயனுக்கு நீங்க அஷ்டமஸ்கருக்கே வியாக்கியானம் பண்றீங்க. பூர்வ கல்பம் ஒவ்வொரு கல்பத்தையும் அவதாரங்கள் ரிப்பீட்டா இருக்கு. பூர்வ கல்பத்தில் இருக்கக்கூடிய விஜயனோ வாக்கியம் நம்ம மனசுல வச்சுன்னு இருக்கும். ஆயுஷ்பரம் பக்குர லட்சுமி யோகூரசாக ஆகாசத்தையும் பூமியையும் கடக்கக்கூடிய எந்தெந்த பூமங்கள் எந்தெந்த ரசங்கள் இருக்கோ ரசிக்கக்கூடிய ரசம்னா நாக்கால் ரசிக்கப்படுவது மாத்திரம் இல்லை. எந்தெந்த லோகங்களை எப்படியெல்லாம் அனுபவிக்க முடியுமோ இந்திரியங்கள் மூலமா பிராணம் மூலமா மனசு மூலமா அனுபவிக்க முடியுமோ அத்தனை ரசங்களையும் யோகூரசாக சகல யோக குணாக திருவர்கா 3 விதமான லோகங்கள் எல்லாத்தையும் அனுகூலம் பண்ணக்கூடிய வாக்கியங்கள். ஞானஞ்ச கேவலம் அனந்த பகவந்தி துஷ்டா திருத்வத்தா நிர்ணா கிமு சபத்ம ஜெயாதி ராசி. உங்களை உபாசிக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு ஞானத்தையே கொடுக்க பெறுவாளாங்க. ஞானஞ்ச கேவலம் கேவலம் தமிழ் கேவலம் இது சம்ஸ்கிருத கேவலம். தமிழ் கேவலத்துக்கு அர்த்தம் வேற. கேவலம்னா ஒன்று மாத்திரம் தான் இருக்கு, வேற ரெண்டாவது வஸ்து இல்லை. அதனால தமிழ்லேயே ஒரு கிரந்தம் இருக்கு கைவல்ய நவநீதம் அப்படின்னு ஒரு வேதாந்தம் இருக்கு. இது சம்ஸ்கிருத கைவல்யம்னா நவநீதமும் சம்ஸ்கிருதம் தான் கிரந்தம் தமிழ்ல இருக்கு. இது மாதிரி ஒரு வேதாந்தம் இருக்குன்னு காலையில் தான் சொல்லி வச்சேன். ஞானம் கேவலமனந்த பவந்தி துஷ்டாது பகவான் திருப்தி அடையணும். திருப்தி அடைஞ்சுட்டாங்கனாக்க ஞானத்தையே அர்த்தப்படுத்துறதுனா இருக்கா. அப்படி இருக்கிற போது என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு சக்கரவர்த்திகள் குழந்தைகளாக ஏற்பட்ட சிரமத்தை நிறுத்தி கொண்டது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய காரியமாக இது. ஞானம் கேவலமனந்த பவந்தி துஷ்டாது தொத்தோதிராக்கி புசபத்ன ஜெயாதிநாஷி 3 ஸ்லோகங்களாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணாள். தஸ்யாவது துயினமதே அமுஷ்யாஹ ஷாமஸ்சதுர்புஜவபு ஸ்வயமாவிநாசி நம்ராஞ்சதாம் இகபவத்தனயோ பவேயம் கோஹ்யம் அதீக்ஷணமிதி பிரபவன்னயாசி. பகவான் பிரத்யக்ஷமாக வருவதை எதிர்பார்க்கிறேன். சத்தம் அனுஷ்டானம் பண்ண சொன்னால் உனக்கு கஷ்டங்கள்லாம் நிறுத்தி பண்ணிருப்பார் சுவாமி அப்படின்னு சொல்லுவேன். சவிதாசத்திலே காமான்னு உங்களுடைய ஆசைகளை எல்லாம் பகவான் நிறைவேற்றிருப்பது தான் சொல்லியிருக்கார் கஷ்யபம். இவருக்கு ஆசை குழந்தைகளுக்கு மறுபடியும் ஸ்தானம் கழியணும். சகத்தி குழந்தை மூலமாக ஏற்படக்கூடிய கஷ்டம் முடிஞ்சு ஆகணும். இருபத்தி மணி வச்சா பொறுமை பகவான் நேரம் அவசியம் கிடையாது. நேர இவரா தரிசனம் கொடுத்தாரு இருக்காம ஸ்வயமா விகாசீகி நம்ராஞ்சதா இகபவத்தனயோ பவேயம் கோப்யம் அதீக்ஷணமிதி பிரபவன்னயாசீகி. ரொம்ப வினயத்தோட கூப்பிகையோட ஸ்தோத்திரம் இருக்கக்கூடிய இவளை பார்த்து அனுகிரகம் பண்ணியம்மா. நானே வந்து உங்களுக்கு குழந்தையா இருக்க போறேன். ஆனா நான் தரிசனம் கொடுத்த விஷயத்தை அனுகிரகம் பண்ண விஷயத்தை யாருக்கும் சொல்லப்படாது, கேட்டா கூட சொல்லப்படாது. நைதர்பரஸ்மி ஆக்கியம் கிருஷ்ணயாபிச்சன பெரிய ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரூத். யாரோ ஒருத்தருக்கு பகவானுக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ண அந்த அனுகிரகம் தெய்வத்துக்கும் அந்த ஜீவனுக்கு மாற்றணும். ஆச்சாரியருக்கு ஞானத்தால் தெரிஞ்சு விடணும். வேற ஒரு 3வது மனுஷனுக்கு போய் மருந்துக்கிற ஒரு விஷயம். இந்த உடனே என்னுடைய ஆன்மீக அனுபவங்கள் புஸ்தக வெளியீட்டு விழா அதெல்லாம் கூட புஸ்தகமே போடக்கூடாது வெளியிடாது ஒன்றும் கிடையாது. ரகசியமா எப்போதுமே இந்த ஆத்ம மார்க்கமாக எப்போதுமே கோபுரமா நியமித்து சம்பதி வித்யா உத்தா குலபதூரில அப்படின்னு காட்சியினகம் சராமாய நமஸ்கிருத்வா லக்ஷ்மணாக சமீப்யவானே சீதா தர்சன சம்புஷ்டா ஹனுமான் சம்ருதோ பவதி. ஈஸ்வரோட தான் தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை வெளியே யாருமே சொல்லதே உங்கள்கிட்ட நீங்க வந்து சொல்லுங்க. பிரபுகன் சொல்லும்போது நான் இவங்க சொல்லதே சாமாஸ்கிருதி மிகவேகே விவீர
कृष्णार्चन प्रभवानो जनाति अतोऽहं जनसङ्घारसङ्गः विशङ्कमानः अभिनृतश्चरामि நம்ம சங்கத்துக்கு பயமா இருக்கு வெளியிலே ஆட்டி சொல்ல தன்னதிகாரம் சொல்லிட்டாரோ this is the exception which proves the rule வெளியில போய் ஆட்டி சொல்றாரு உபதாபதி உபதே பிரஜாபதி மக்களுமஷுகோ நேர பத்தாவது வருஷத்துல பகவத்கிருஷ்ண அடைஞ்சிருக்கிற பர்த்தாவுக்கு தபசா திருத்தி பெற்று ஆதித்ய கர்ப்பமா பிரவேசம் பண்ண கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான் 4 ஸ்லோகங்களாக ஸ்தோத்திரம் பண்றார். பெருமாதேவர்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்றார். கர்ப்பஸ்துதிங்கிறது 2 அவதாரம். வாமனாவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் 16 ஸ்லோகம், இங்க 4 ஸ்லோகங்கள். ஜயோருகாய பகவந்தி உருக்கிரம நமோஸ்துதே நமோ பிரம்மண்ய தேவாய திரிகுணாய நமோ நமஹ நமஸ்தே விஷ்ணுகர்ப்பாய வேதகர்ப்பாய வேதசே விநாபாய திரிபிருஷ்டாய ஸ்ரீவிஷ்ணாய தே நமஹ. அற்புதமான ஸ்லோகங்கள் பார்க்கிறோம். சூத்திரம் பாகவத்துக்கு சாஸ்திரம் ஒரு சூத்திரத்துக்கு 4 கணக்காக பார்க்க முடியாது. அதனால இருக்கு பாகவத ஸ்லோகங்கள் ஏகாந்தமாக அனுபவிக்கிறது தான் ஜாஸ்தி. சொல்றது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் தான் சொல்ல முடியுமே தவிர நம்ம ஏகாந்தமா நீ ஒன்று நான் ஒன்று துறாக இருக்கிற பாகவத்துக்கு ஏகாந்தமா உட்கார்ந்து அனுபவிக்க வேண்டிய விஷயம் இது. அது பகவான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது முதல்ல ஜெயசப்தத்தோட சுவாரஸ்யமான சொன்னேன். ஜெயங்கிற பதம் 2 முறை எடுக்கணும். பொதுவாகவே பகவான் ஜெயஜெயகாரம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்கு, சம்பிரதாயத்துக்கு பிரசித்தமாக இருக்கு. நீங்கள் பஜன சம்பிரதாயம் இருக்குன்னா தோடைய மக்கள் முதல் கீர்த்தனையே ஜெயஜானகி ரமணம் தான் ஆரம்பம். முதல் கீர்த்தனையே 5 கீர்த்தனை அந்த ஜெயஜானகி ரமணம் தோடைய ஆரம்பமே ஜெயஜானகி ரமணம். நடுவில் ஒரு ஜெயஜெயகாரம் ஜெய ஜெய ஆரதி ராமதுமாரே கலியுடைய ஒரு ஆரத்தி கீர்த்தனை நடுவில் முடிக்கிற போது கடைசியில் ஜெயத்தோட தான் எப்போதுமே ஜெயமங்கலம் அப்படின்னு சொல்லி பூர்த்தி பண்ணுறது வேண்டாம். ராமாவதாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா சேதுபந்தன் வந்து பொதுவாக சமுத்திரத்துடைய எழுத்துக்கரைக்கு வந்து சேர்ந்த உடனே 33 தேவர்கள் ரிஷிகள் காரணமா சேர்ந்து ஜெய ஸ்வசத்ருன் நரதேவமேதினி சசாகனம் பாகயசா அஸ்வதி சமஹ இதி இவ ராமம் நரதேவ சத்ருதம் சுபை வசோபிஹி விவிதைர பூஜைன்னு கிருஷ்ணாவதாரத்தை தேவகாசுரமான உடனே கோபர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து பகவான் நீண்ட காலம் வயசோட இருக்கணும், ஜெயத்தோடு இருக்கணும்னு ஹதோ ஹதோ தேவகைத்யுவேத்யா பலான்யதத்பிகி அனிலோகைகி ஜெயேதி ஜீவேதி ஜெயேதி ஜீவேதி ஜெயேதி ஜீவேதி குதோ விபோத்வம் மதுப்புனாதீஸ்வரமாகி ரோகாத் மதுப்புனாதீஸ்வரமாகி ரோகாத் 53 வருஷம் கடைசி ஸ்லோகம் தாங்க. இது என்ன சுவாரஸ்யம்னா ராமாவதாரத்தை கிருஷ்ணாவதாரத்தோட ஜெயகாரம் தான் நடுவில் இருக்கு. ஜெயகாரம் நடுவில் இருக்கு. ராமாவதாரத்தை சமுத்திரத்தை தான் இருக்காருன்னா வெல் பிகன் இஸ் ஹாஃப் டன் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இங்கிலீஷ் சொல்றோம். இந்த யுத்தத்தில் ராவணன் ஜெயிக்கிறது சமுத்திரத்தை தாண்டின உடனே பாதி ஜெயிச்சுதான். அதனால பாதியில் இவ்வளோ தூரம் தாண்டி வந்தப்பறம் ஜெகஸ்வசத்து வந்து தேவகாசுர வதம் நீங்கள் நாராயணத்தை பார்த்தீங்கன்னா 100 தசகங்களுக்கு 53வது இருக்கும் ஏறக்குறைய மத்தியத்தில் இருக்கு. இந்த ராமாவதாரத்தை ஜெயம் பார்க்கணும் எப்படின்னாக்க பகவான் அவதாரம் முன்னாடிக்கே ஜெயோருகாய பகவன்னு பிரம்மாவுக்கு தேவர்கள் ஸ்தோத்திரம் போது அவதாரத்துக்கு முன்னாடி கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போதே தேவருகாய பகவன்னு, அப்புறம் அவதாரம் பண்ண உடனே பிரஜாபதிஷ்டான ஜெயேதி விஸ்மிதா அவதாரம் பண்ண பொழுது பிரஜாபதியாக இருக்கக்கூடிய கஷ்யபர் ஜெயத்தோடு இது அப்படின்னு பிரார்த்திச்சார். அப்படி மங்களாசாசனம் பண்ணார். வைஷ்ணவ சமுதாயத்தை சொல்றாங்க ஜெயத்தோடு இதுன்னு மங்களாசாசனம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லணும். இதை குறிப்பிட்ட 2 ஜெயம் கொடுத்தோம். இல்லை இதோட 3வது ஒரு ஜெயம் இருக்கு. பிராச்சீன பாடத்தில் கீதா பிரசரிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்நோட்டில் போட்டிருக்காங்க. திருஷ்டுவா அதிதிகி நிஜகர்ப்ப சம்பவம் 18வது அத்தியாயம். திருஷ்டுவா அதிதிகி நிஜகர்ப்ப சம்பவம் பரம்புமாம்சம் அப்படி இருக்கக்கூடிய பகவானை பார்க்கணும்னு அடுத்த ஸ்லோகம். அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் எத்தனை மகாதி விபூஷணாயுதேகி ஸ்லோகம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகம் போட்டுருக்கா, ஃபுட்நோட்டில் போட்டிருக்கா. ஜெய ஜெய ஜெகதா ஜெகதா ஜெய ஜெகதாதேகே ஆதி மத்தியாந்த விஷ்ணு அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் ஆரம்பிச்சு அதில் அந்த ஸ்லோகத்துக்கு 3வது பாடத்தில் ஒரு 2-3 அக்ஷரங்கள் ஆச்சரிய பாடத்தில் மிஸ்ஸிங்காக இருக்க போட்டு 3 அஸ்டிஸ் போட்டிருக்காங்க. அந்த இடத்துல 3
அஸ்டஸ் போட்டுருக்கா, அக்ஷம் மிஸ்ஸிங்காக இருக்கிறதுக்கு அஸ்டஸ் போட்டுருக்கா. அங்கே ஜெயதே ஜெகதாதேகே ஆதி மத்தியானந்த விஷ்ணு அப்படின்னு ஆரம்பம். ஸ்லோகம் வந்து ஜெயதே ஜெகதாதேகே ஆதி மத்தியானந்த விஷ்ணு அப்படின்னு இருக்கு. ரெண்டு ஜெய இருக்குங்க, அங்கே ரெண்டு ஜெய போட்டுருக்காங்க. ஸ்லோகத்தையே ஜெய ஜெய அப்படின்னு வந்துருச்சு. மொத்தம் 3 ஜெய பார்த்துட்டேன்னாக்க ஜெயோடுகார் ஒன்றும் பிரஜாபதிஷ்டாக ஜெய விஷ்ணுதா நடுவில் ஜெய ஜெய இதை சொல்லமேலுக்காக பட்சத்தில் இருக்குன்னா 2 சொல்லிட்டாக்க 1க்கு மேலே அதிகமாக இருக்குன்னு காட்டுறதுனால ஜெய ஜெயேதி முத்தப்பியாம் துவந்தக்ஷணே பட்டுதமம் பட்டுரூபமாதாக அப்பா ஜெயகாரம் பண்ணாருன்னா அதுக்கு பாகவதத்தை. ஆனால் பற்றி பார்த்தார் இந்த அம்மா பண்ண தமசாக தான் பிரதாரம் பண்ணியிருக்க. பக்தாவுடைய அனுகிரகம் தகப்பனாவுடைய அனுகிரகம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஆனால் அம்மா மாத்திரம் ஜெயகாரம் பண்ணான்னு சொன்னால் விடக்கூடாது. மூலத்துக்கு விரோதம் இல்லை, அனுபவத்துக்கு விரோதம் இல்லை. ஏன்னா பிரஜாபதிஷ்டாக ஜெயதி விஷ்ணுன்னு சொல்லும்போது அங்கே பர்த்தாவுடைய சொல்லிட்டு பாதி பத்னின்னு வேணும் சொல்லிட்டுனால அர்த்தோகாயேஷாத்மனாக பத்னின்னு சொல்லிட்டுனால பர்த்தா கொண்டாடினா பத்னியை கொண்டாடுற மாதிரி அதை ஸ்பஷ்டமாக அவ்வக்தமாக சொன்னார். பாகவத் இண்டிகேட்டிவாக சொன்னார். அதை ஸ்பஷ்டமாக எக்ஸ்பிளிசிட்டாக சொல்லிட்டு ஜெய ஜெயேதி நூதப்பிதுர்பியாம் துவந்தக்ஷணே பட்டுதமம் பட்டுரூபமாதாக. இதுக்கு ஆரம்பத்திலேயே ஜெய ஜெயகாரம் அவதாரம் ஆரம்பித்த உடனே ஜெயகாரம். அப்புறமா வசூல் தெரிவிக்கிறது முனையமாக அப்புறம் முன்னாடி கர்ப்பத்தில் இருக்கிறதே ஜெயகாரம். அப்புறம் அவதாரம் பண்ண உடனே ஜெயகாரம். ஏன் இப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாக்க இது ஒரு காரணம் சொல்லணும். அதாவது ராமாவதாரத்தில் சக்தி வீரியத்தோடு போய் ராவணனை ஜெயிக்கிற ஏற்கனவே வீரியத்தை நிரூபணம் பண்ணிட்டார். விஸ்வாமித்திர யாக சம்ரட்சண காலத்தில் வீரியத்தை நிரூபணம் பண்ணி ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு தான் ராவணன் ஜெயிக்கிறதுக்காக போகிறார். அதனால அந்த வீரியமானது எல்லாருக்கும் ஜெகத்தில் பிரசித்தம் மாரீச்சத்துக்கு பிரமாணமாக இருக்கான். நம்ம விக்ஷேப விஷயாமி ஸ்ரீகிருஷ்ணாதிநாதர் வந்து மாரீச்சம் பிரமாணமாக இருக்கான். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இந்த தேவகாசுரவதற்கு முன்னாடி நிறைய பேர் பூதனையில் ஆரம்பிச்சு சிகராசுரம் இவர்களுக்கெல்லாம் மதம் பண்ணி வஸ்தாசுரன் அகாசுரன் எல்லாரையும் மதம் பண்ணப்படும் தான் தேவகாசுரவதம். அது வந்து பலராம சுவாமி தான் தேவகாசுரவதம். ஏற்கனவே இந்த வீரியமானது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுது. இங்கே பகவானுக்கு அவதாரம் பண்ணிருக்கார். என்ன பண்ண போறாரு இன்னும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகலை. தி கிரேட்னஸ் இஸ் yet to come. It is not known earlier. அப்படி இருக்கிறது சமயத்தில் இவரும் சித்தரூபம் வாமனூர்த்தி பேருக்கு ரொம்ப பெண்ஷான குழம்பு ஒரு ஷான தூக்கிட்டு போகிறார். அவரோ மகாபலி பேர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மகாபலிஷ்டனா இருக்காங்க. பேரை பார்த்தாலே தெரியுது. பாரம்பரியமும் பிரகலாதனுடைய வேகம் பரவ பக்தனாக இருக்கான். விரோதிகள் ஜெயிச்சுடுவாங்க. எப்போதுமே விரோதிகள் ஜெயிக்கிறது பகவானுக்கு ஒரு விஷயம் இல்லை. அந்த பகவத் சப்தத்தையே நெரிகேஷனே நினைக்கிறேன். ஐஸ்வர்யம் சங்கராதி ஸ்வரவினியம் வந்து எப்பேற்பட்ட விரோதிகளாக இருக்காலும் ஜெயிக்கக்கூடிய வீட்டில் பகவான் பேரு. விரோதம் ஜெயிக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை. கூடாத விஷயம் கோவிந்தா அப்படின்னு ஆண்டாள் சொல்ற போது கூடாதவர்கள் பகவானுக்கு வேண்டாதவர்கள் யாரு விரோதிகளாக இருக்காளோ அவன் எல்லாரையும் ஜெயிக்கக்கூடிய செயல்படுறவா இருக்கான். அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணாங்கன்னா பகவானுக்கு சரணாகி கொண்டுட்டான், பிரபத்தி கொண்டுட்டான், பக்தனா கொண்டுட்டான்னா அவன் ஜெயிக்க முடியாம அவனுக்கு தோத்து போறான். பகவான் திருஷ்டுவா ஸ்வவித்யைகி அஜிதம் பராஜிதம். இது பராஸ்வரம். திருஷ்டுவா ஸ்வவித்யைகி அஜிதம் பராஜிதம். அஜிதத்துக்கு பகவானுக்கு பேரு. 7வது ஸ்கந்தம் பிரகலாதத்தில் சொல்லும்போது அந்த பிரதம மன்னத்தில் இருக்கிற சுவாமிபோர் மன்னத்தில் பகவானுக்கு அஜிதன்னு பேரு. ரித்தே அஜிதாது ஆத்மன உற்பத்தஸ்திதாது தத்திக்கணந்தஸ்ய மகத்சமகணம் ஸ்லோகம். அதனால அஜிதன்னு சொன்னால் தோல்வியை பார்க்காரோ அஜித் நாம் ஷார்ட்மா பண்ணி படக்கம் அஜித் பேர் வைக்கிறாரோ ஜெயத்தோட வேகத்தையும் பார்க்காரோ ஒன்று ஹஸ் நெவர் பீன் கான்கர்ட் பை எனிபடி அவருக்கு தான் அஜித்னு பேர். அந்த மாதிரி பேர் இருந்தாலும் கூட இவன் பரமபக்தனாக இருக்கான். மீதி அவதாரங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க விரோதிகளாக இருக்காங்க. கம்சனாக இருக்கட்டும், ராவணனாக இருக்கட்டும், இரண்டிஷ்புவாக இருக்கட்டும், இரண்டாட்சனாக இருக்கட்டும், எதாவது யுத்தத்துக்கு வந்துருக்கா. அவனை ஜெயிக்கிறதுக்கு பெருசுல இவன் பக்தியாக ஒரு சேமத்தை அலம்பி தீர்த்தத்துக்கு சிவசம் போஷன் பண்ணிக்க போகிறான். இப்பேற்பட்ட பக்தம் எதை கேட்டாலும் கொடுக்க சொல்கிறான், கொடுக்கவும் போகிறான். இவனை போய் இப்படி ஜெயிக்கிறது ரொம்ப சமம். சாதாரணமாக ஒருத்தருக்கு வேண்டாததாக நறுக்கணும் வார்த்தை ஏதாவது சொல்லலாம். வேண்டாத நாட்டு சொல்ல முடியாமல் தவிக்க முடியும் சாதுவாக இருக்கும். ஆனால் சாதாரணமாக இருக்கிறவ சத்தா போகும் வேலையை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏதாவது காசுக்காக சொல்லலாம். ரொம்ப வேண்டி பார்த்து ஒரு தர்மசகரமான விஷயத்தை சொல்லணும். எப்படி சொல்றது ரொம்ப சிரமம் தானே. ரொம்ப நெருங்கி பழகிருக்கோம், 50 வருஷம் பழக்கம். அவர் ஏதோ ஒரு தாமதம் முடியாது, ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்துருச்சோ அவர்கிட்ட பேசாமல் வந்துடும். ஃபஸ்ட்டாக வச்சா 50 வருஷத்துடைய ஒரு உறவு கெட்டு போயிடும். ஆனால் பேசாமல் இருக்கும் அப்படின்னு தானே தோணும். கொஞ்சம் சாந்தமாக இருக்கப்படுறதுக்கு அப்படித்தானே தோணும். இவனும் பரம பக்தனாக இருக்கான். இவனை போய் ஜெயிச்சாலும் அவன் பேருந்து போக
நமக்கு ஜெயம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அந்த பக்தருக்கு உனக்கு இந்திரனுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்காட்டா பரவாயில்லை, இந்த பக்தனுடைய பக்திக்கு முன்னாடி நான் தோல்வி அடைஞ்சோம்னு தோத்து போயிட்டேன்னா காரியமா அவதாரம் காரியம் விட்டு போயிடும். அதனால அங்க போறபோது உனக்கு ஜெயமே வராமல் இருக்கட்டும், நீ போற இடத்துல உனக்கு ஜெயம் ஏற்படட்டும், சரித்திரத்தை கேட்கிறவாழ்லாம் ஜெயம் ஏற்படட்டும் அப்படின்னு முன்கூட்டியே மகாத்மாவா இருக்கக்கூடிய கஷ்யபர் சொல்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பிரம்மாவுக்கு பாடிக்கிறார். இந்த தேவத்துக்காக பிரம்மாவுக்கு தலைமையில் ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்றார். நமக்கு ராஜ்யம் கிடைக்காம போயிடுமோ, அந்த ஜெயம் கிடைக்கணுன்றதுக்காக ஜெயோருகன்னு இது பகவானுக்கு ஜெயம் மகாபலி ஜெயிக்கக்கூடிய சக்தி எப்படி இருக்குன்னா அவனுக்கு சுயமா இருக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு. அவனால முடியாத காரியமே கிடையாது, சர்வசக்தன். ஆனா அடிஷனல் ஃபார்டிஃபிகேஷன் தபஸ்வியா இருக்கக்கூடிய கஷ்யபர் பார்க்காத, சத்தியசந்தரா இருக்கக்கூடிய கஷ்யபர் பார்க்காத பின்னாடி பிரஜாபதி ஜெயேதி விஸ்மிதா ஜெய அப்படின்னு சொன்னதுனால அந்த ஜெயம் அவருடைய வாக்கு சத்தியமா முடிக்க போகுது. அதுக்கு முந்தின இது 18வது அத்தியாயம் பிரஜாபதிக்காக ஜெயேதி விஸ்மிதா, 17வது அத்தியாயத்தில் கடைசியில ஜெயோருக பகவன் குரு கிரம நமோஸ்துதே. குருங்கிற பதத்துக்கு வேதத்தில் வரக்கூடிய வார்த்தை பெரிசின்னு ஊருன்னா தொட, ஊருன்னா பெரிசி. ஜெயோருக பகவன் அதாவது ஒரு கால எடுத்து வச்சாங்கன்னா சத்த சுகலோகத்திலே நமக்கு a lot of long strides அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஜெயோருக பகவன் குரு கிரம நமோஸ்துதே நமோ பிரம்மண்ய தேவாய. உங்களுக்கு ஜெயம், நீங்க ஜெயத்தோடு இருக்கணும்னு சொன்னா போறாது, உங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்றோம். அதாவது பகவான் அவதாரம் பண்ற போது அவதாரம் பண்ண உலகங்கள்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடிய யோகியோடு இருக்கணும்னு கௌசல்யா ஜனகிராம சர்வலோக நமஸ்கிருதம் அப்படின்னு இருக்கு. ஆனா அவதாரம் முன்னாடியே நமஸ்காரம் 2 அவதாரங்கள்ல இந்த கர்ப்பஸ்துதி இருக்கக்கூடிய 2 அவதாரங்களையும் வாமனாவதாரத்தை நமோஸ்துதிங்க, நமோ பிரம்மண்ய தேவாய, நமஸ்தே புண்ணிகர்வாய பாருங்க. இது எல்லாமே 3 இருக்கணும். இந்த நமகார சப்தமும் 2 ஸ்லோகத்துக்குள்ள 3 முறை வருது. இந்த சரித்திரத்துல 3 முக்கியமான ஒரு நம்பர்னு சொன்னேன். இது பாருங்க ஜெயோருக பகவன் குரு கிரம நமோஸ்துதே நமோ பிரம்மண்ய தேவாய திரிகுணாய நமோ நமஹ நமஸ்தே புண்ணிகர்வாய வேதகர்வாய வேத்ஸே. நமஸ்தே புண்ணிகர்வாய வேதகர்வாய வேத்ஸே திருநாபாய கிருஷ்ணாய சிவவிஷ்ணாய விஷ்ணவே. 5 நமஸ்காரம் சொல்லுவோம். 2 ஸ்லோகத்துக்குள்ள 5 முறை நமகார சப்தமானது பஞ்சமும் காரிய சித்திக்கு காரிய சித்தியை காட்டக்கூடியது 5. அதனால 5 நமஸ்காரம் இருக்க 3 அடித்து அளக்கக்கூடிய 2 அடி அளக்கக்கூடிய பிரபுவுக்கு 5 நமஸ்கார சப்தத்தால் சொல்றாங்க. அது மாத்திரமில்லை, நமோ பிரம்மண்ய தேவாய பிராமணோத்தருடைய தான் தெய்வமா நினைச்சு கொண்டாடக்கூடிய தெய்வம் பகவான். அதனால பிரம்மண்ய தேவன்னு 3 அவதாரங்கள்ல பகவானுக்கு பேர் இருக்கு. அதாவது நமோ பிரம்மண்ய தேவாய ஓ பிராமண ஹிதாய ஜெகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. இது பிரசித்தமா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஸ்லோகம். கிருஷ்ணாவதாரம் பகவான் பிரம்மண்ய தேவன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ராமாவதாரத்தையும் நமோ பிரம்மண்ய தேவாய ராமாய அகுண்டமேதசே உத்தமஸ்லோக துர்யாய நிஸ்ததண்டாபினே. பிராமணோத்தமர் தெய்வமா நினைச்சப்பட்டு ராமாவதாரத்தை. அதனாலதான் யாகம் கட்டிக்கிண்டல் பண்ணி பிராமணோத்தமர்களுக்கு 30 கோடி ஸ்வர்ண காணிக்கை தானம் பண்ணாரு. 30 கோடி இளைஞானம் பிராமணேபியோ குலா. ராமாயணம் சொல்றதுக்கு அவகாசம் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. இன்னைக்கோ நாளைக்கு அபேஷ் பண்றது தான் இதுதான் பார்க்கறதுக்கு அவகாசம் கிடைக்கிறது. 30 கோடி ஸ்வர்ணால நினைச்சு பார்க்க முடியாது, நினைச்சே பார்க்க முடியாது. அப்படி தான் இருக்கேன். பிராமணோத்தமர்களுக்கு அவ்வளவு பக்தி பகவானுக்கு. அந்த 2 அவதாரங்கள் அது என்ன சுவாரஸ்யம்னா அவன் பேர் சத்திரிய வம்சத்தை ஏற்படுத்தாம். ராமாவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம். பிராமண குலத்திலேயே அவதாரம் பண்ணுறது வாமனாவதாரம். பிராமண குலத்திலிருந்து பிரம்மண்ய தேவனா கேட்டீங்க. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய. பிரம்மண்ய தேவனுக்கு ஏன் சொன்னாங்க, இவர் வந்து தானம் பண்ணி தானம் வாங்கியிருந்தா இருக்காரு. ராமாவதாரத்துக்கு தானம் பண்ணார். கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு பிராமணோத்தமதா இருக்கக்கூடிய வச்சு அதுக்காகவே தீர்த்த திருப்தி ரோஷன் பண்ணார். அதுதான் பிரசித்தமா இருக்கு. இவர் பிரம்மண்ய தேவனுக்கு ஏன் சொல்லுவாங்க என்ன 2 விஷயங்கள். அதாவது பிராமணோத்தமர் தெய்வமா நினைக்கக்கூடியவர். நீ பிராமணோத்தமர்களுக்கு தெய்வமா நினைச்சு நீ இருக்கிறதுனால்தான் ஒன்று வந்து பரம பாகவதோத்தமனா இருக்கக்கூடிய மகாபலி சாட்சாத் தேவதா ஸ்வரூபம் சர்வதேவதா ஸ்வரூபமாக நீ பரமாத்மா தெரியாத போது கூட உன்னை ஒரு பிராமணனா பார்க்கும்போது கூட உன்னை நமஸ்காரம் பண்ணி உன்னுடைய காகவரி தீர்த்தம் ரோஷன் பண்ணிக்கிறது தோல்வி எடுத்து. ஏன்னா ஸ்வயமா நீ பிரம்மண தேவனா இருக்கிறதுனால
பிரம்மண்ய தேவாய திரிகுணாய நமோ நமஹ. இன்னொரு காரணம் நமக்கு பிரம்மண்யம் அப்படிங்கிறது பிராமணனுடைய தன்மை. பிரம்மண்ய தேவாய நீ தேவதா அவதாரமாக இருக்க, தசாவதாரத்துக்கு ஒரு அவதாரமாக இருக்க தேவாய. பிரம்மண்யத்துடைய சூக்ஷ்மம் என்ன, பிரம்மண்யத்துடைய ஒரு சாரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேதம். அந்த வேதத்துடைய சாரம் காயத்ரி. காயத்ரி உபதேசம் பண்ண விஷயத்தை இந்த அவதாரத்தை சொன்ன மாதிரி வேற இந்த அவதாரத்தை சொல்லவே இல்லை. அது கம்ப்ளீட் லேட்டர் உபநயனம் வரும்போது ஏன் இந்த அவதாரத்தில் மாத்திரம்தான் இந்த உபநயனத்தினுடைய பெருமையை சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு பின்னாடி நாளைக்கு தான் ஒரு பொருள், இன்னைக்கு அவதாரம் வந்தாலே பெரிய விஷயம், நாளைக்கு தான் ஒரு பொருள் இருக்கு. அந்த இந்த அவதாரத்தில் தான் உபநயனத்துடைய பெருமையை காயத்ரி ரொம்ப விசேஷமாக எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. அதனால யூ ஆர் தி வெரி எம்பெடிமெண்ட் ஆஃப் பிரம்மண்யம். பிரம்மண்யம் சொல்லும்போது பிராமணனுடைய சாரமாக இருக்கக்கூடிய வேத ஸ்வரூபமாக நீ தோழிக்க. அதுக்கு இன்னொரு காரணம், வேதம் பேசின அவதாரங்கள் எந்த அவதாரங்களையும் வேதம் பேசணும். ஆனால் திருவிக்கிரம அவதாரத்தை வேதமானது பிரத்யேகமா இதம் விஷ்ணு விசக்கிரமே திரேதா நிதலே பதம் சாமூடமஸ்யமாலும் சுரே இப்படி போய் வேதம் பேசிட்டு இந்த திருவிக்கிரம அவதாரத்தை வேதம் சொல்லிட்டு இது எதுக்காக சொல்லிட்டுன்றத நான் பின்னாடி சொல்றேன், அந்த கட்டம் வரும்போது சொல்றேன். இந்த மாதிரி ஒரு திருவிக்கிரம அவதாரத்தை கொண்டாடக்கூடிய வேதத்தில் இருக்கிறதுனால வேத ஸ்வரூபியா இருக்கிறார்கள். எப்படிப்பட்ட வேதாசி, இது எப்படிப்பட்ட எசன்ஸ் ஆஃப் பிராமண்யம் அதை காட்டுதா. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய திரிகுணாய நமோ நமஹ. திரிகுணாய நமோ நமஹ. மூணு குணங்களும் மூணு குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவங்க அர்த்தம். குணமந்திர தாமோதர குணமந்திர சுந்தர பதனாரவிந்த கோவிந்தா அப்படின்னு ஷட்பதி ஸ்தோத்திரத்தில் ஆச்சாரியா சொல்லும்போது இது பகவத்பாதா வியாக்கியானம் பண்ற போது, பகவத்பாதாவுடைய வாக்குக்கு மகாதேவா வியாக்கியானம் பண்ற போது குணமந்திரமா எல்லா குணங்களும் இருக்கு, எல்லா குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவங்க அர்த்தம் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது 7 கலர் சுற்றி சேர்த்து சுற்றினா என்னாகும், 7 கலர்ல ஒரு கலர் கூட தெரியல வழியாக இருக்குது. நாங்கள் எல்லா குணங்களும் சேர்த்தா குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிர்குணமாக இருக்கணும், சுத்த குணம்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி இந்த திருகுணாயன்னு சொன்னாக்க குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட குணாதீதமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குணாதீத சௌச்சரிய தீவிர சொன்னேன். அந்த குணாதீதம் இங்கே திருகுணாய நமோ நமஹ. இந்த வட்டத்திலே முதல் தசகத்தில் சப்தம் யத்தப்பராம்யாம் அபரிகரந்தோ நிர்மதந்தே நதாவத் பூதேஹி பூதேந்திரியஸ்தே வகுலிதி பகுஷः ஸ்ரூயதே வியாசவாக்கியம் தத் ஸ்வச்சத்வாத் யத் அச்சாரித பரஸ்கச்சித் கர்ப்பவித்பாசரூபம் தஸ்மின் தன்யானந்தே ஸ்ருதிமதி மதுரே சுக்கிரகே விக்கிரகே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லிட்டே பகவான் மந்திரம் சந்தோஷப்பட்டேன். இன்னைக்கு முதல் விஷயம், நாளைக்கு 2ஆம் விஷயம். இப்படி பண்ணிட்டே இருந்தால் 3ஆவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திகை மாதம் 28ஆம் தேதி அன்னைக்கு அக்ரேய சாமி முடியும். நானே நீ கொடுக்க முடியும். நீ முதல் விஷயம் சுவானுஷ்டானம் ஆயிடுச்சு, பூஜையோட பூஜையா ஆயிடுச்சு. அதை இன்னைக்கு வியாசப்பீடத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகத்தை ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடிய சுவாமி அனுகிரகம் பண்ண. நான் 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டமாக இருக்கப்படுவது. அது மாத்திரம் நமஸ்தே புஷ்டிகர்பாய வேதகர்பாய வேதசே. பகவான் 3 அவதாரங்கள் பண்ண ஒரே கர்ப்பத்தை அவ 3 ஜென்மங்கள் 3 ரூபங்கள் அவதாரம் பண்ண. முதல் ஜென்மாவில கிருஷ்ணி சுதவர்னு பேர். அந்த கிருஷ்ணி சுதவருக்கு குழந்தையாக போது கிருஷ்ணி கர்ப்பன் பேர். அடுத்த ஜென்மாவில அவளே கஷ்யபர் அதிதியா இருந்திருக்கேன். அப்போ வாமன அவதாரம் பண்ணேன். அந்த ஜென்மத்திலே 3ஆவது ஜென்மா வசுதேவர் தேவிக்காக போது கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ணேன். இந்த முதல் 2 ஜென்மாக்களில் கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணி அவதாரம் உபதேசம் பண்ணிருக்கேன். त्वमेव पूर्वसर्गे भूः कृष्णिनी स्वयं भुवे सती तदायं सुतपानाम प्रजापति रकल्पशास्त्र श्लोகம். அங்க கிருஷ்ணியை யாருக்கோது கிருஷ்ணி கர்ப்பமாக பிறக்கிறதோ இந்த வாமனாவதாரம் முந்தின அவதாரம் இதே கர்ப்பங்களுக்கு முந்தின அவதாரத்தில் கிருஷ்ணி கர்ப்பமாக சொல்லியிருக்க. அதனால நீ கிருஷ்ணி கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடிய பிரபுதான் நீ வாமனாவதாரம் சித்தமாக இருக்கேன்னு பூர்வ அவதாரத்தில் பிரம்மாதேவர்கள் ஸ்தோத்திரத்தை ஞாபகப்படுத்தி கொள்ற மாதிரி நமஸ்தே கிருஷ்ணி கர்ப்பாய வேதகர்பாய வேதசே. கர்ப்பம்னா உற்பத்தி ஸ்தானம். அந்த மாதிரி வேதங்களுக்கெல்லாம் உற்பத்தின்னு ஒன்று கிடையாது. பகவானுடைய மூச்சு காத்து, வெளியில வரக்கூடிய மூச்சு காத்து எக்ஸலேஷன் சொல்றோமே, அதுதான் நிஸ்வசிதம் வேதாக யோ வேதேஜகா இதம் ஜெகத்து நம்மமே அமதம் வந்தே வித்யாதீர்த்தம் ஈஸ்வரன். வேத பாஷ்யத்தை சாயணாச்சாரியான்னு சொல்லக்கூடிய வித்யாரண்யா வேத பாஷ்யம் பண்ணிருக்காரு. அந்த ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துடைய ஆரம்பத்திலும் ஸ்லோகம். அவருக்கு வித்யாதீர்த்தருக்கு குருவா இருந்தவர் அவர். வித்யாதீர்த்தருடைய சிஷ்யம் தான் இந்த வித்யாரண்யன்.
ವಿದ್ಯಾರೂಢಿ ಗುರು ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪமாக நினைச்சு வித்யாதீர்த்த மகேஸ்வரன் சிங்கரி ஆச்சாரிய சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிற வித்யாரண்யர் அந்த வித்யாரண்யர் பண்ண பாஷ்யத்தில் யோ வேதேத்யனா இதம் ஜெகத்து நிர்மேக வந்தே வித்யாதீர்த்த மகேஸ்வரம் எஸ்ய நிஸ்வசனம் வேதா எந்த பகவானுடைய வெளியில் வரக்கூடிய மூச்சுக்காக வேதம் இருக்கோ கர்ப்பத்திலேருந்து குழந்தை வெளியில் வர மாதிரி அவருடைய மூச்சிலேருந்து வேதம் வந்துட்டா வேத கர்ப்பாய வேதசே வேதசே ஆனந்தா வேதசேன்னு சொன்னாக்க பிரம்மா நீங்களும் பிரம்மாவா இருக்கேன் யோ பிரம்மாணம் விதுதாதி பூர்வம் யோ வேதாஸ்ட பிரேணோதி தஸ்மை தகம் ததேவம் ஆத்மபுத்தி பிரகாசம் முமுக்ஷுவை சரணமகம் பிரபத்தியே உபனிஷத் பிரம்மாவையே சிருஷ்டி பண்ணி தினே பிரம்ம விதா ஆதிகவையே முக்கியந்தி எக்ஸ்குலையா முதல் ஸ்லோகம் பிரம்மாவையும் உற்பத்தி பண்ணி அந்த பிரம்மாவுக்கு சகல வேதங்களும் தானா ஒரே சப்த ஸ்புரிக்க முடியும் அனுகிரகம் பண்ண பிரபு வேதகர்ப்பாய வேதசே நமஸ்தே விஷ்ணுகர்ப்பாய வேதகர்ப்பாய வேதசே அதே மாதிரி திருநாபாய திருகிருஷ்ணாய ஸ்ரீ விஷ்ணாய விஷ்ணவே திருநாபாய அதாவது மூணா இருக்கு சிருஷ்டி சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம்னு சொல்லக்கூடிய மூணு குணங்கள் இந்த மூணு குணங்கள் சேர்ந்து உலகத்தை சிருஷ்டி எல்லாத்தையும் மூணு குணம் இருக்கு சாத்விகராக இருக்காருன்னா என்ன அர்த்தம் சாத்விகம் விடாமட்டா இருக்கு ராகமாத்திரம்னா ரஜகுணம் அதிகமாக இருக்கு அர்த்தம் பாக்கி இருக்கிறவங்களும் இல்லாமல் கழித்து அர்த்தம் இல்லை இப்போ பாகவதம் கட்டுக்கணும் சாத்விகணும் முடிஞ்ச உடனே அவங்க கிளம்பி அதுக்கு போகணும் நடந்து போகிறோம் வேற ஏதோ வாங்கிட்டு போகிறோம் ஆக்டிவிட்டி ஆகணும் அது ரஜகுணம் அப்போ போய் அது போய் ஷாப் தூங்க போகிறோம் கொஞ்சம் நாள் வச்சு தூங்குறது போகணும் இது மூணுமே சேர்ந்து தான் இருக்குன்னா நீ டோட்டலி சாத்விகம் அவன் மொத்தம் இருக்க முடியும் சத்துவவிகத்தில் பராபியம் அவன் மொத்தம் தான் இருக்க முடியும் நம்ம மூணு குணங்களும் சேர்ந்து தான் நமக்கு இருக்கு அதனால மூணு குணங்களுடைய சுரூபம் இருக்கு அதை நமஸ்தே விஷ்ணுகர்மாய வேதகர்மாய வேதசே திரிநாபாய நாபம் நாபம் அப்படின்னு சொன்னாக்க பத்மநாபா அப்படின்னு சொல்லணும் தாமரையை போல நாமையை உடையவர் நாபகா நாபிகை என்ன உடைய அர்த்தத்தை கொடுக்கும் தாமரையை போல தொப்புள உடையவர்னு அர்த்தம் அந்த தொப்புளே இன்னைக்கு பத்மநாப சுவாமி பார்த்தீங்கன்னா தாமரை கடப்படுறது அது பிரம்மா இருக்கும் அதனால திருநாபாய அப்படின்னு சொன்னாக்க இது உற்பத்தி ஸ்தானம் தொப்புள் கொடின்னு சொல்றதும் தாயாருக்கும் குழந்தைக்கும் இருக்கக்கூடிய க்ளோசஸ்ட் பார்ட் தொப்புள் கொடி விறக்கிற முட்டு கண்டப்பறம் தான் தொப்புள் கொடி விறகுறது அந்த தொப்புள் கொடின்னு சொன்னால் உற்பத்தி ஸ்தானம் நடக்கும் அதனால திருநாபாய மூன்று குணங்கள் சம்பந்தத்தால் ஏற்பட்ட சிருஷ்டி மூணு உலகங்கள் அதே மாதிரி மூணு விதமான சிருஷ்டிகள் தேவர்கள் மனுஷர்கள் அசுரர்கள் இப்படி மூணு குணம் எதை எடுத்திருந்தாலும் சரி மூணு காலங்கள் பூதகாலம் வர்த்தமான காலம் பவிஷ்யகாலம் மூணு காலங்களாக எடுத்திருந்தாலும் மூணு உலகங்களாக எடுத்திருந்தாலும் மூணு விதமான சிருஷ்டியாக எடுத்திருந்தாலும் மூணு குணங்களாக எடுத்திருந்தாலும் இந்த மூணா இருக்கக்கூடிய எல்லாமே உங்களுக்கு இருந்து வந்திருக்கக்கூடியதுதான் திருநாபாய திருபிருஷ்டாய திருபிருஷ்டாய திருபிருஷ்டம்னா பின்னாடி திருபிருஷ்டாயன்னு சொன்னாக்க இந்த மூணு உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கு நீங்க இதை பத்தி கடத்துறதா இதை தாண்டி இருக்கேன்னு காட்டுறதுனால திருநாபாய திருபிருஷ்டாய உங்களுக்கே உற்பத்தி ஆனா கூட அந்த விஷயங்கள்லாம் எங்களால் கட்டுப்படுத்தும் உங்களை கட்டுப்படுத்த திருநாபாய திருபிருஷ்டாய சிபி விஷ்ணாய விஷ்ணவே சிபி விஷ்ணாங்கிற வார்த்தை தேவ பிரத்யேகமாக வரக்கூடிய வார்த்தை சிபி விஷ்ணான்னு வேடிக்கை பரமேஸ்வரி சிபிஷ்டான்னு பேசியிருக்கு விஷ்ணுவையும் சிபிஷ்டான்னு பேசியிருக்கு வசக்தே விஷ்ண வாசமாற்றுனோ மிதன்மே துஷஸ்தஸ்மி விஷ்ணஹவ்யம் வர்தந்து த்வா சுக்ருதயோ கிலோ மே யூயம் பாகஸ்வஸ்தி விஸ்ஸதானஹ இது வேதத்தில் சிபி விஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னா அந்தர்யாமியா இருக்கக்கூடிய அந்த வேத கர்ப்பாய வேதத்தை சொன்னாலும் அதனால வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய வர்த்தாலே இந்த ஸ்தோத்திரம் வந்து சிபி விஷ்ணாய விஷ்ணவே அந்தர்யாமியா இருக்கக்கூடிய விஷ்ணுனா அந்தர்யாமிங்கிறது சிபி விஷ்ணுனா வியாபிச்சிருக்கக்கூடியவர்கள் விஷ்ணுனா சங்கர சக்கரதாபணியா இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு புண்ணியமான சொல்றாங்க நேரத்தும் வியாப்னோதி இது விஷ்ணு எல்லாருக்கும் வியாபிச்சிருக்கக்கூடியதான் விஷ்ணு This brings us to a very interesting concept of God. பகவான் உள்ள இருக்காங்க வெளியே இருக்காங்க உள்ளே இருக்கார் வெளியே இருக்காருன்னா சொல்லியிருக்காங்க உள்ளே இருக்க அந்த பகிஷ்சபத் சர்வம் வியாபியமான ஸ்திதா அப்படின்னு வேகம் சொல்றது உள்ளேயும் வெளியிலையும் எல்லாருக்கும் இவர் இருக்கார் உள்ள இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்தரியாமையா இருக்கக்கூடியவர்கள் பகவான் காட்டிலே இருக்கார்
பார்வையை உள்ள செலுத்தணும், சிந்தனையை உள்ள செலுத்தணும். அவனுக்கு அந்தரியாமையான புருஷனானது ஆனந்தமயமான ஞானத்தை அனுபவிக்கிறார். வெளியில பார்வையை செலுத்தினா கண்டு தெரியக்கூடிய உலகம் காதால் கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள், மனசால் சிந்திக்கக்கூடிய விஷயங்கள் போய் மனசை செலுத்திட்டோம்னா காலனுடைய வந்து மிருத்தி கொடுக்குறாங்க. அந்த வழி புருஷ காலனுடைய பேச்சதோ மிருத்தி உதாரணம் வச்சு பகவான் உள்ளில் ஒழுங்கி அதனால இருக்கான். இங்கிலீஷ்ல இருக்கு வார்த்தை immanence and transcendence. Is God immanent or transcendent? He is both. சங்கரநாராயணன் ரொம்ப அழகா தெரிவிச்சு அழகா a purely immanent God would be lost in the world, but a purely transcendent God would be lost to the world. உலகத்தை தாண்டி டிரான்சென்டென்டாக மாத்திரமா இருக்கான்னு சொன்னா நமக்கு அந்த பகவான் நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. அவன் உலகத்துக்குள்ள மாத்திரமா இருக்கான்னா நம்ம மாதிரி அவன் இருக்கான், அவனால் அனுகூலம் பண்ண முடியாது ஆயிடும். அதனால a purely immanent God would be lost within the world. A purely transcendent God would be lost to the world. He is both immanent as well as transcendent. அவன் உள்ளே இருக்கான், வெளியே இருக்கான். அந்த வகை புருஷனாகி எல்லா அனுபவத்திலும் இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த வயசு தத்துவம் வேதம் சொல்லிது. இந்த ரெண்டு படங்கள்ல சிவி விஷ்ணவே விஷ்ணவே சிவி விஷ்ணன்னா அந்தரியாமி, விஷ்ணுனா வியாபிச்சு விஷ்ணு. உள்ளே இருக்கா வெளியே இருக்கா சிவி விஷ்ண ஜெய விஷ்ணவே துவமாதி ரத்யம் அந்தரா புவனஸ்ய மத்யம் அனந்த சக்தி புருஷம் யமாகு காலோபவா ஆக்ஷிபதி ஈஷ விஷ்ணு ஸ்ரோதோ யதாந்தம் பதிகம் கவீரம். இந்த உலகத்துக்கு முழுக்க ஆதியாக நெடுவாக முடிவாக இருக்கிறது நீங்கள் தான். உங்களுடைய சக்திக்கு இதுதான் முடிவுன்னு என்ன கட்ட முடியல. நீங்க உலகத்துக்கு முடிவா இருக்கே, ஆனா உங்க சக்திக்கு முடிவுக்கு அனந்த சக்தி புருஷம் யமாகு. காசு என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு நதியில போய் ஒரு வஸ்து கங்கை ஓடிட்டே இருக்கா, பிரம்மாண்டமான பிரவாகம், சின்ன ஒரு குட்டை இல்லை, கங்கையை போல ஒரு பெரிய மகாநதி ஓடிட்டு இருக்க சமயத்துல ஏதோ ஒரு விஷயம் அந்த விழுந்துச்சுன்னா அது போய் யாராவது வெற்றி பண்ண முடியுமா, இருக்க முடியுமா? அந்த மாதிரி காலோகமா ஆக்ஷிபதி ஈஷ விஷ்ணம் உலகத்தை முழுக்க இந்த காலமா இருக்கக்கூடிய பிரவாகத்தை முழுமை சொல்றேன். ஸ்ரோதோ யதாந்த பதிதும் கபீரம். கபீரம்னா ஆழக்கான அப்படின்னா ரொம்ப கம்பீரமா இருக்கக்கூடிய வஸ்து. அந்த வஸ்துல போய் நதியுடைய பிரவாகத்தை விழக்கூடிய வஸ்துவை போல காலமா காலசுருப்பியா இருந்து உலகத்தை முழுக்க நீங்க இந்த கால பிரவாகத்தை தள்ளிட்டு இருக்கேன். தொம்பை பிரஜான நீங்க எல்லா ஜீவர்களுக்கும் நீங்க தான் கதியா இருக்கேன். விமுகசாந்தி திவஷ்சுதான துமை பிரதான பிரதிகளுக்கெல்லாம் நீங்க தான் கதியா இருக்கேன். விமுகசாந்தி திவஷ்சுதான எது போறது? ஒரு சமுதிரத்துல நதியில மாட்டிட்டு இருக்கக்கூடியவனுக்கு எப்படி ஒரு படகுதான் கதியோ, பிரஜாபதினா அது சம்ப விஷ்ணு. தொம்பை பிரஜானா எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நீங்க தான் உற்பத்தி காரணமாக இருக்கேன். திவோகசாந்தி செய்வ திவஷ்சுதானா எப்படி நதிகளில் போய் மாட்டிட்டு இருக்கப்படுவார்கள், ஜலத்தை மாட்டி ஜலோகசாம் எப்படி ஒரு நதியில் மாட்டிட்டு இருக்கப்படுவது, ஜலத்தை போய் மாட்டிட்டு இருக்கப்படுவதற்கு நௌதிவ மத்தியதோசு. நௌன்னு சொன்னாக்க இங்கிலீஷ் நௌ இல்லை, நௌ சம்ஸ்கிருதம் நௌனா படகுன்னு. நௌதிவ மத்தியதோசு பராயணம் நௌதிவ மத்தியதோசு பிரஜாபதினா அசிசம்ப விஷ்ணு त्वमे प्रदानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापतीनां असिसंसंग विष्णुः. ஸ்திரமாக இருக்கக்கூடியது ஒரே இடத்துல ஆசையான பொருள் சொல்லணும். அது வந்து ஸ்தாவரம்னு சொன்னோம். ஸ்திரமாக இருக்கிறது ஸ்தாவரம். ஜங்கமும் நடமாடக்கூடியது. மனுஷர்கள், மிருகங்கள், பறவைகள், நீர் பிராணிகள் தான் நடமாடக்கூடியது. மரங்கள், செடிகள், கொடிகள், பாறைகள் இருக்குது, அதெல்லாம் ஸ்தாவரம். இதெல்லாம் நீங்கள் தான் ஜங்கமம். ஜெகமா இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நீங்க தான் கதியா இருக்கே. தும்பை பிரஜானாம் ஸ்திரஜங்கமான பர பிரஜாபதினாம் அசிசம்ப விஷ்ணு. இவ்வளவுக்கு உற்பத்தி காரணமாக கேளுங்கள். திவோகசாந்தி திவஷ்சுதானா பராயணம் சூரிவமஞ்சதோசு. தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி, தேவலோகத்தை இழந்து திண்டாடி இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் நீங்க தான் எப்படி ஜலத்தை மாற்றின்றவர்களுக்கு ஒரு படகுதான் கதியோ, அதெல்லாம் நீங்க தான் பகவத்து சரணமேகா விஷ்ணு போதோ நான் சொன்னேன். புதுசேகரன் அவன் தான் படகா இருக்கான். பராயணம் கௌரிபவஜதோசு இப்படி 4 ஸ்லோகங்களாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு பிரம்ம தேவர்கள்லாம் கட்டு போயிட்டேன். மேலே பகவான் ஆதாரம் பண்ணக்கூடிய புண்ணியகாலம் வந்து அந்த புண்ணியகாலத்தை
भगवान् सर्वेश्वरं श्रवण पुण्य दिने द्वादशी श्रवण पुण्य दिने नारायण भागवत श्रवणायां श्रवण द्वादश முதல்ல श्रवणத்தை சொல்லி ஒரு द्वादशी சொல்றாங்க இப்போ द्वादशी श्रवण पुण्य दिने அப்படின்னு சொல்லி நாராயணத்துல இருக்கு நமக்கு முதல்ல द्वादशी அஞ்சாவது श्रवणம் इत्थं विनित्य स्तुत कर्म विद्यः प्रादुर्बहुः अमृतभूत विद्या चतुर्भुज शङ्खगदाब्जचक्रः विशङ्कमासान विनायतेक्षणः श्यामावनातो जशनाजकुण्डलकुशोदसत्कुण्डल मण्डितोधरिः शीलसवक्षाः पद्यं ददुलसत्किरीटकाञ्ची गुणचारुणूपुरः मधुप्रतप्नाथ विगुष्टया स्वया विनाशयन्ति वेश्मनमस्फुरोचिषा प्रजापतेः वेश्मनमस्फुरोचिषा विनाशयन् कण्ठनिविष्टकौस्तुभः देवुलं दिशप्रसेतुः सलिलाशयास्तदा प्रजा प्रविष्टाः ऋतवरुणान्विताः देव अन्तरिक्षं क्षितिः अग्निजिह्वाः गावो द्विजाः सञ्जगर्षुन्नगाश्च श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहूर्ते अभिजिविप्लुः सर्वे नक्षत्रताराध्याः चक्रुतजन्मदक्षिणुः द्वादश्यां सविता तिष्ठन् मध्यं दिनगतोऽल्पा विजयनामसा प्रोक्ता यस्यां जन्मविदुर्धरेः देवदुन्दुवयोनेदुः मृदङ्गप्रणमानकाः चित्रमादित्रतुर्याणां निर्घोषस्तुरो भवति विकाश्च सरसोद्यन् गन्धर्वप्रबलाजुः तुष्टुः मुनयो देवाः मानवपितरोग्रयाः सिद्धत्यातरगणाः सखिपुरुषकिन्नराः चारणाः यक्षरक्षांसि सुवर्णाः भुजगोत्तमाः गायन्तोति प्रशंसन्तः नृत्यन्तः विबुधानुगाः आदित्याः आश्रमपदम् कुसुमै समवाकिलन् ब्रह्मा देवர்கள் ஸ்தோத்திரம் திரும்பி போனோடனே பகவான் அவதாரம் பண்ணக்கூடிய காலம் புண்ணியகாலம் வருது ஸ்ரவண நட்சத்திரம் துவாதசி திதி சூரியன் உச்சியிலிருந்து பிரகாசிக்கிற அந்த பகவான் அவதாரம் பண்ணக்கூடிய அந்த முகூர்த்தத்துக்கே அபிஜித் முகூர்த்தம் அபிஜித்த சாதாரண வேற கர்மம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லுவார் அந்த அபிஜித் முகூர்த்தத்துக்கு விஜயான பேர் தான் பகவான் அவதாரம் பண்ண ஏற்கனவே ரெண்டு ஜெயா பின்னாடி ஒரு ஜெயா பின்னாடி சொன்னேன் நடுவில் மூணாவது ஜெயா விஜயான விசேஷமான ஜெயத்தை கொடுக்கறது இருக்கு விஜயானாம சா புரோக்தா எஸ்யாம் ஜன்ம விதுர்ஹரேகே அப்பேற்பட்ட புண்ணிய காலத்துல தேவர்களெல்லாம் புஷ்டிய அதிதி ஆசிரமத்துக்கு மேல புஷ்பருச்சியை வர்ஷிக்க அதே மாதிரி கந்தர்வர்கள்லாம் தானம் பண்ண முனிவர்கள் மனுக்களுக்காக சந்தோஷப்பட்டு குறையா கொண்டாட அந்த மாதிரி சமயத்தில் பகவான் அவதாரம் பண்றாங்க அவதாரம் எல்லா அவதாரங்களையும் புஷ்பருஷ்டியை சொல்லியிருக்காங்க இந்த அவதாரத்தில் ஏற்பட்ட புஷ்பருஷ்டிக்கு என்ன தனி பெருமைன்னு சொன்னாங்க பாக்கி அவதாரங்கள்லாம் பகவான் மேல பூமாரி போயிட்டான்னு இருக்கு இங்க பகவான் மேல புஷ்பருஷ்டியை வர்ஷிச்சான்னு சொன்னாலும் பகவான் அவதாரம் பண்ணக்கூடிய ஆசிரமம் அதிதியுடைய ஆசிரமம் மேல புண்ணியாசிரமம் பட்டத்தை சொல்லும்போது புண்ணியாசிரமம் தத்துவம் காஷ்யபே தபசி சந்நிததப்ததானி प्राप्तोऽसि गर्भवदितेः प्रभुतो विधात्रा प्लासूच प्रकटवैष्णवदिव्यरूपम् सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति कुतः पितृभ्यां तुन्तक्षणे पटुरूपं नदाः அவதாரம் பண்ணும்போதே மாதா பிதா ரெண்டு பேருக்கும் தான் வைகுண்டநாதன் அவதாரம் பண்ணுறதுக்கேன்னு காட்டக்கூடிய ரீதியில் வைகுண்டநாதனுடைய கோலத்தை திவ்ய தரிசனம் தம்பதிகள் ரெண்டு பேருக்கும் திவ்ய தரிசனம் மாதா பிதாவுக்கு சிரசுக்கு மேல் நவக்கிரகிதமான ஸ்வர்ண கிரீடம் விஷாலமான அவகாட்டம் ஊர்ந்த புன்றம் கருணா கடாட்சம் கமனீயமான காத்திரம் கோமலமான வதனம் உன்னதமான நாசிகே வந்தநாசம் மகர குண்டலம் கூந்திய கண்டம் திரண்ட தோள்கள் விஸ்தாரமான உச்சஸ்தலம் ஸ்ரீவத்சம் கௌஸ்துபம் வனமாக முக்தாகாரம் வைஜயந்திகாரம் துளசிராமா மகாலட்சுமி வாசம் சதுர்புஜ சேர சங்கம் சக்கரம் கதை பத்மம் ரத்ன கங்கணங்கள் திவ்ய ஆபரணங்கள் அஞ்சு விதமான சந்திரங்களால் பூசப்பட்ட திருவேணி கார்முகி வண்ணம் குருதி எழுப்பு ரத்ன காட்சி ஸ்வர்ண உட்யானம் பட்டுமீதாபுரம் காந்த சமஞ்சலந்து சபிக்க திவ்ய நூபுரங்கள் யோகி பேயமான கங்காஜனகமான சர்வ ஆப நிவாரகமான சர்வ சம்பத்பிரதமான முமுட்ச முக்கியமான முக்தானுபாகியமான ஸ்ரீநிகேதனமான மங்கள சரணம் சங்கரேகை சக்கரரேகை அங்குஷரேகை
வஞ்சிர ரேகை இப்பேற்பட்ட லிப்பிபவத்தோடு கூட மாதா பிதாவுக்கு ஆச்சரியமான தர்சனமா இத்தம்பினிஞ்ச ஸ்துதகர்மவீர்யः பிராதுர்பூத அமதபூத வித்யாம் சதுர்புஜ சங்கரகாப்யசக்ரः விசங்கவாசா நளினாயதேக்ஷணः ஷ்யாமாவதாதோ யசனா விகுண்டலத்விஷோதசச்ரீ வதனம் புஜகுமான் ஸ்ரீவத்சவக்ஷானாம் பதயாம் கதோதசத்கிரீட காஞ்சீகுணச்சாருணூபுரः மதுப்ரதப்ராத விமுஷ்டயா ஸ்வயா விராஜித ஸ்ரீ பரமாதயாதரிः பிரஜாபதேகே வேஷ்மதமஸ்வரோதிஷா விநாசயன் கண்டனிவிஷ்டகௌஸ்துபः திசப்ரசேது சலிதாசயாஸ்ததா பிரஜாபிருஷ்டாः ऋतवो गुणान्विताः ज्योदन्तरिक्षं शिथिरग्निजिह्वा गावोद्विजासं जगत्शून्नगाश्च श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहूर्ते अभिजिलिप्रदुः सर्वे नक्षत्रताराभ्याः चक्रूतजन्म दक्षिणं द्वादश्यां सविता तिष्ठन्मद्यं दिनगतोनुपा विजयानाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्गदेः शङ्खदुन्दुभयोनेन्दुः मृदङ्गप्रणमानकाः चित्रमादित्वतूर्याणां निर्घोषस्तुमुलोऽभवत् प्रीताश्च अप्सरसो नृत्यं गन्धर्वप्रवराजमुः दुष्टुः मुनयो देवाः मनवः पितरोर्नयः सिद्धविद्याधरगणाः किं पुरुषकिन्नराः चारणाः यक्षरक्षांसि सुवर्णाः भुजगोत्तमाः गायन्तोऽपि प्रशंसन्तः नृत्यन्तो विबुधानुगाः आदित्याः आश्रमपदं कुसुमैः समवाकितन् भगवान् परममङ्गलमूर्तियाः वैकुण्ठपदத்தில் தரிசனம் கொடுத்து மாதாவுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு அவதாரம் பண்ண அந்த பகவானுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற திவ்யகாந்தியாக மனமானியானதி விகாசயந்து கண்ட நிவிஷ்ட கோஸ்பக மதுப்பிரதப்ராத விமுஷ்டயாஸ்மிகா விராஜித ஸ்ரீ வனமாதயாஹரி பிரஜாபதேகே வேஷ்மதமः ஸ்வரோஜிஷா விநாசயன் கண்ட நிவிஷ்ட கோஸ்துபா விஷயங்கள் கிருஷ்ணாவதாரத்தோடு ரொம்ப கம்பேரிசன் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு. கழுத்தில் கௌஸ்துபத்தோடு பிரகாசிச்சார்னு கவசோபி கௌஸ்துபம் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இங்கே கண்ட நிவிஷ்ட கௌஸ்துபா அப்படின்னு வாமனாவதாரத்தில் சாதாரணமாக கௌஸ்துபம் வந்து சேர்த்து ரத்னம் ஸ்ரீராத்மம் வந்து ஏற்கனவே முன்னாடி சொல்லும்போது பார்க்குது தன்னுடைய வக்ஷத்துக்கு மானுக்கு அலங்காரமாக இருக்குன்னா நாராயணன் கழிச்சுங்க தஸ்மின் கனிஷ்பிருகாச்சே வக்ஷோலக்கரணை மனு இருக்கு அஷ்டமஸ்கந்தத்தில் கண்டத்தில் வந்தது வாமனாவதாரம் ஒன்று கிருஷ்ணாவதாரம் வாமனாவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் ரெண்டு தான் கர்ப்பஸ்துதி இருக்குன்னு சொன்னேன். ரெண்டு சேர்ந்து ஒரே நாள் வரும். நாலாவது நாள் நாராயண சப்தாகம் பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது நாள் தான் நிறைய அவதாரங்கள் வாமனாவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் ரெண்டு நாலாவது நாள் நாராயணம் வரும். ரெண்டு அவதாரங்களையும் கண்டத்தில் வச்சுவோம். ரெண்டு அவதாரத்தையும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு. எனக்கு கிருஷ்ணாவதாரம் அர்த்தராத்திரியில் இது நடுப்பகல், ராமாவதாரமும் வாமனாவதாரமும் சூரியன் உச்சியில் இருக்கிற போது நடிப்பகல் இருக்கிற போது பிரஜாபதேகே பீஷ்மனமாக பீஷ்மன் கிரகம் பிரஜாபதியாக இருக்கக்கூடிய கஷ்டப்படி இருந்து தன்னுடைய இருட்டு தமசை ஸ்வரோஜிஷா தன்னுடைய காந்தியான பகவான் போக்கி வச்சா அப்படின்னு சொன்னா கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு போகணும். அங்கே வந்து வசுதேவ ஐட்சதா தமத்புதம் பாரதம் பூஜைக்ஷணம் சதுர்புஜம் சங்கரதார்பிதார்த்தம் ஸ்ரீவத்சலட்சுமங்கலோபி கோஸ்தோபிதாமரம் சாந்தம் வயோகம் சோபகம் அநாத வைகூர்த்தி நீரகுண்டலத்விஷா பரிஷ்வக்த சகஸ்கிருதம் உத்தாம காஞ்சிம் நரகடநாதிகி விரோச்சமானம் வசுதேவ ஐட்சதா ச விஷ்ணுயோத்புத்த விரோச்சனோதரி சுதம் விரோக்கிய ஆகடமுதரிசிதா கிருஷ்ணாவதாரவத்சர சம்பிரமா அஸ்துஷித்து புதா விஜேபியோ ஐஜமம் புதர்வம் அத்தைகமஸ்து அவதாரிய புருஷம் ஸ்மரம் நகாங்கா கிருததி கிருதாஞ்சலிகி ஸ்வரோஜிஷா வார்த்த சூதிகாதிகம் விரோச்சயத்தம் ததுவை பிரபாவித்து இருக்கு. தன்னுடைய கார்த்தியான ஆகிராத்தியும் அவன் கம்சனுடைய ராஜ்யம் போயிருக்க லைட் போகணும், ஃபேன் போகணும், பேசிக் கம்யூனிட்டி போகணும்னு கேட்டுக்க முடியாது. நீ உயிரோடு இருக்கிறதே பேசிக் கம்யூனிட்டி விடுவோம். அதனால கம்சனுடைய காராகிரத்தில் இருக்கக்கூடிய வசுதேவ தேவைக்கு இருட்ட போக்கி வைக்கிறது தன்னுடைய சரீரத்துடைய காந்தியால தன்னுடைய காந்தியால இருட்ட போக்கி வச்சாலும் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இருக்கு. ராத்திரி 12 மணிக்கு ஸ்டார்ட் தாராவில் இருக்காங்க. இவர் தாராவில் இருக்கார், இவருக்கு ஆசிரமத்தில் இருக்கார், நடுப்பகத்தில் இருக்கு. போய் பிரஜாபதிகே வேஷ்ம நமஸ்வரோஜிஷான்னு சொன்னாங்க. எப்படி அர்த்தம் பண்ணுறாங்க? தமஸ்னா விட்டு பகவானுடைய
பூஜையில் பார்க்கறது கஷ்டம். நான் ஒரு ஊராக போகிறேன்னு பார்த்துருக்கேன் நிறைய ராஜபுரம் திடீர்னு கண்ணு முடிச்சு பார்த்தா கத்திரத்தை இந்த கோவில் கேட்க இந்த கோவில் தான் பார்த்துக்கு முன்னாடி அந்த கண்ணுக்கு ஒரு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணமாக பண்ணும்போது ஒரு சப்தாகம் பாராயணம் பண்ணேன். ஒருத்தர் நான் பெரியவாள் நினைச்சு சப்தாகம் 2 சைமல்டேனியஸாக காலையில் அதை எப்படி பாராயணம் பண்ணி உட்கார்ந்து அப்போ ஒரே இருட்டாக இருக்கிற அது பாத்ரூம் போயிட்டு இருக்காங்க ஒரே பத்திரிக்கை இருக்கும் போகிறதுக்கே கொஞ்சமே இருக்கும். ராத்திரி 12 மணிக்கு எப்போ கட்டு ஒழிப்பு வந்து திரும்பி பார்த்தாக்க மிருமணி பூச்சி விளையாட்டு பறந்துருக்கும். இந்த மிருமணி பூச்சி பார்த்தீங்கன்னா தெரியவே தெரியாது. ஏன்னா சூரியனுடைய கார்த்திகை முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு மங்கி போயிடுச்சு. இட் ஹஸ் பீன் அவுட்ஷான் பை தி கிராண்டியர் ஆஃப் தி ரேடியன்ஸ் ஆஃப் தி சன். அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி பகவான் அவதாரம் பண்ண உடனே கஷ்யபனுடைய ஆசிரமமானது அந்த வெளிச்சம் அவனுடைய உச்சிமையில் இருந்தால் கூட இந்த இருட்டாட்டமா தோணிப்படுத்து அந்த இருட்டா தோணும்படியா இவருடைய காந்தி இருந்தது காட்டு பிரஜாபதேகே வேஷ்மதம ஸ்வரோஜா விநாசிகிந்து கண்ட நிமிஷகோஸ்துவஹ. அவர்கிட்ட வெளிப்படையான இருட்டும் இல்லை உள்ளிருட்டும் இல்லை. கஷ்யபனுக்கு அவன் ஞானி. நான் பற்றி சொல்றேன். அவன் கஷ்யப ஞானி இருந்தால் ஒரு உள்ளிருட்டும் இல்லை வெளியிருட்டும் இல்லை. எங்கேயாவது கொஞ்சம் சம்சார பந்தம் அவருக்கு இவர் கஷ்யபனா வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு முன்னாடி சுத்தவராக உள்ளமான 3 முறைகள் காரணமாக வாழ்க்கை அந்த சாம்சாரிகமான பந்தம் கொஞ்சம் ஒட்டிட்டு இருக்கு. அந்த பந்தத்தையும் அந்த இருட்டை போக்கி வச்சுட்டார். பிரஜாபதேகே வேஷ்மதமஸ்வரோஜா விநாசை கண்ட நிமிஷ்டகோஸ்துவஹ. இருட்டை போக்கி வச்சது கழுத்தை கண்டு கோஸ்துவத்தோடு தோன்றுது. பிரம்மாவுடைய ஸ்துதியோடு அவதாரம் பண்ணுது. இதெல்லாம் வாமன அவதாரம் கிருஷ்ண அவதாரம் காமனா இருக்கு. இந்த அவதாரங்கள் இன்னும் விஸ்தாரமா நாளைக்கு தொடர்ந்து பார்த்து நாளைக்கு உபநயனம் தெரிவிக்கின்ற பகவான் உடனே ஒட்டுவா மாற கூட ஒட்டுவா மாதிரி வேற ஒரு குழந்தைக்கு உபநயனம் பண்ணிக்கிறவங்க ஆரம்பிக்க கூட தசோ பிரஜாத்தி எவ்வளவு தூரம் பகவான் நினைச்சிட்டு போறாரோ நாளைக்கு தொடர்ந்து பார்ப்போம். ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாளைக்கு கிரகணத்தை வந்துட்டு அன்னைக்கு உபன்யாசம் கிடையாது. திங்கக்கிழமை வழக்கம் போல கண்டினியூ அமையத்தான் தெரிவிக்கணும். பகவான் அப்படியா முடிச்சு கொடுக்கணும். எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணி க்ஷேமத்திலேருந்து சுரவர்ஷினி துர்தரதர்ஷினி துர்முகமர்ஷினி ஹர்ஷரதே சுபவனகோஷினி சங்கரதோஷினி கில்பிஷமோஷினி யோஷ்டரதே தன்யனி ரோஷினி நிமிசுதரோஷினி துர்மதரோஷினி சிந்துசுதே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகவர்தினி சைகசுதே ஜானனதி ஸ்ரீலமபி பாதயித்நாமம் வாக்ரபுரநாதமிமமாதனுருதப்யகே நாராயணே த்யாதி ஜபத்விதுஷைஹி பக்தைः சதா பூர்ணமதாதயோய பிரச்சித்த ஸ்லோகம் மட்டும் ஃபுட்நோட்ல போட்டுருக்கா. அது தேகையா அதனால 5 தேகா எடுத்து 5 நமகா எடுத்து எல்லாமே இந்த சமணன்றவாளெல்லாம் காரிய சித்தி தெய்வே பித்தே அத்தமாட்சேத்தம் தேதா தத்தேஷாம் சுமிருதம் விதுகுன்னு அது மாதிரி எல்லாம் 3ஆம் மாதம் இல்லை 5ஆம் சேர்ந்து இருக்கு. மங்களம் யாதவே மங்களம் கோபிகா ஜீவஸ்மரணம் கோவிந்தா ஸ்ரீ சத்குரு சுவாமி ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி ஜெய். சுஸ்தி பிரஜாभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः सुवस्तुनित्यं लोकः बुद्ध्या आत्मना कृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि. तुति प्रतिमे तेजसा श्रीं दक्षिणदक्षिणं मार्गेण ईश्वरे भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवाय नमो कृते विसर्जत्वात्राश्च भगवदाक्षराणि च न्यूनानि जातीन् कर्म नमस्ते यज्ञेशाच्युतो